الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران گرامی قدر، صحافی حضرات، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ المہدی سینٹر تشریف لائے آج کی ہنگامی کانفرنس کے لیے۔ اس کانفرنس کا اصل ہدف ہماری کمیونٹیز کے درمیان وحدت و اتحاد، امن و سلامتی، محبت و آشتی کا سبق دینا کی درخواست کرنا کی ریکویسٹ کرنا ہے۔ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ میری آواز ذرا گھبرائی ہوئی ہے۔ عرصہ 5 سال سے کچھ سنائپرز سوشل میڈیا پر کبھی آئی ڈیز چھپا کر، کبھی آئی ڈیز دکھا کر ایک طوفان بدتمیزی مچائے ہوئے ہیں۔ جھوٹ، فریب، دغا بازی، ریومرز پھیلانا، نک نیم سے پکارنا، ناموس کی گالیاں بکنا، مجھے ماں، بہن، بیٹی کی گالیاں دیتے ہوئے ان کو پورے 5 سال آج ہو گئے ہیں۔ ایک شخص مین اسٹیٹ میں رہتا ہے، اگرچہ آئی ڈی وہ نیو یارک کی یوز کرتا ہے۔ دوسرا شخص ورجینیا میں رہتا ہے، ورجینیا ہی کی اس کی آئی ڈی ہے۔ پہلے شخص کا تعلق لاہور سے ہے، دوسرے کا فیصل آباد سے ہے۔ حقیقتاً یہ 2 شرارتی لوگ ہیں جو انتہائی غلیظ زبان، غلیظ لہجہ استعمال کرتے ہیں۔ ان سے برین واش ہو کر، متاثر ہو کر، کبھی کبھار اور بھی ایسے لوگ کہ جو بالکل شریف اور نیک ہوتے ہیں، کبھی کبھار سوشل میڈیا پر کوئی نہ کوئی حرکت کر جاتے ہیں۔ ان 2 لوگوں کی شرارتوں سے مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ آلموسٹ آج 10واں دن ہے، میری ڈائبٹیز بڑھ چکی ہے، آواز گھبرا گئی تھی، آج تھوڑی سی بہتر ہے، بخار ڈیلی ہو رہا ہے، ریبز میں تکلیف ہے، یعنی کمر میں، پسلیوں میں، ہڈیوں میں، پاؤں میں جو پرانے زخم تھے وہ دوبارہ تازہ ہو گئے۔ میں گرا تھا المہدی سینٹر میں کئی مہینے پہلے، وہ پاؤں کی تکلیف پھر ابھر آئی ہے۔ ڈاکٹر کو چیک اپ کرایا، آنکھیں مسلسل دکھ رہی ہیں، آنکھوں کے ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ لی، اپنے جنرل فزیشین کو دکھایا۔ یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ شاک لگا ہے، جس کی وجہ سے آواز بھی بیٹھ گئی، آنکھیں بھی خراب ہیں، درد بھی شروع ہو گئے، تکلیف بھی ہو رہی ہے، بخار بھی آ رہا ہے، ڈائبٹیز بھی بڑھ گئی۔ یہ ملک قانون کا ملک ہے۔ آج میں نے آپ کو اس لیے زحمت دی ہے کہ میں ان 2 افراد کو اور ان کے ایک سہولت کار کو جو نیو یارک میں رہتے ہیں اور ہر شرارت میں ہراول دستے میں ہوتے ہیں، میں نے یہ طے کیا ہے کسی کا نام نہیں لوں گا، اس لیے کہ میرا منصب نہیں ہے کسی کو بدنام کرنا، نہ میں نے کبھی کسی کے خلاف لکھا ہے نہ بولا ہے۔ بہت مجبور ہو کر ان 2-3 شرارتیوں کے کبھی اکا دکا مرتبہ نام لکھے تاکہ لوگوں کو احساس ہو جائے کہ شرارتیں یہ کر رہے ہیں، گلے میں انوسینٹ کمیونٹی کے چند افراد کے پڑ رہی ہیں۔ جب سے میں نیو یارک میں آیا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، دیانت داری کے ساتھ 2000 سے میں نے یہ خدمت کی ہے، بلکہ 99 سے 23واں سال ہے مجھے نیو یارک میں خدمت کرتے ہوئے۔
21واں سال ہے المہدی سینٹر میں خدمت کرتے ہوئے۔ پہلے میں حاجی عباس رضا شاہ رضوی صاحب کے ہاں 1 سال تک ان کے بیسمنٹ میں دریا عباس میں خدمت کرتا رہا۔ شبیر شاہ کے ہاں اس سے قبل ان کے بیسمنٹ میں 1 سال خدمت کرتا رہا۔ ان 23 سالوں میں دروس قرآن دیے، بچوں کو پڑھایا، تجوید القرآن کے کورسز دیے، دینیات پڑھائی، تھیالوجی عقائد پڑھائے، شیعہ سنی اتحاد کی فضا ہموار کی، شیعہ اتحاد کی فضا ہموار کی۔ اہل تشیع کا ایک امیج اور مقام اس شہر میں بنایا۔ جو لوگ کل تک ہمیں کافر کہتے تھے، آج اس پورے شہر میں کوئی ہمیں کافر کہنے والا موجود نہیں، سب کے اذہان بدل دیے۔ عاشورہ کا جلوس نکلوایا، بقیع کا جلوس نکلوایا، المہدی سینٹر بنایا، جو آج آلموسٹ دونوں ملا کے 3 ملین کی پراپرٹی ہے، اور یہ 3 ملین کی پراپرٹی المہدی فاؤنڈیشن کے ٹرسٹ کے نام ہے، نہ میرے ذاتی نام ہے، نہ میرے بیوی بچوں کے نام ہے، نہ میرے کسی رشتہ دار یا کزن کے نام ہے۔ جب میں یہاں حاضر ہوا تو نیو یارک کی کمیونٹی نے بہت زیادہ عزت دی، احترام دیا۔ میں ان کا آج بھی شکر گزار ہوں، بزرگوں کا، عزیزوں کا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کا، بچوں کا اور بھائیوں کا۔ اللہ کریم ان سب کو اجر و جزا دے گا، اور میں اہل سنت کی کمیونٹی کا بھی بے حد شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے بے حد عزت دی، احترام دیا، ہر اعتبار سے وہ میرے ساتھ رہے۔ ادھر سے آ جائیں۔ علیکم السلام۔ آج کی پریس کانفرنس کا اصل ہدف یہ ہے، میں نے ان 23 سالوں میں نیو یارک میں قانون کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، شریعت پر عمل کرتے ہوئے، دیانت و شرافت و امانت کے قوانین کا لحاظ و پاس کرتے ہوئے دین مبین کی خدمت کی، اتحاد بین المسلمین، اتحاد بین المؤمنین کا علم عملی طور پہ بلند کیا، گفتار و کردار میں کوئی جھول نہیں رکھا۔ الحمدللہ مالیات میں میرا دامن صاف ہے، اخلاقیات میں میرا دامن صاف ہے، کمیونٹیز میں لڑائی نہیں کرائی بلکہ محبت کرائی، انڈیویجولز کے ساتھ بھی محبت اور پیار کا رشتہ قائم رکھا۔ جو تعاون میرے ساتھ مومنین مومنات نے کیا، اس کے سبب میں نے اس سینٹر کو پے آف کیا۔ نیا سینٹر میں نے ساتھ والی جگہ خرید لی، آج یہ جگہ ڈبل ہو چکی ہے۔ یہ جو ایک گروہ ہے، ان میں سے جو اول ذکر ہے وہ تقریباً 23-24 سال سے مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، بلکہ مجیب ایس لودھی صاحب یہاں تشریف فرما ہے، یہ اس بات کے گواہ ہیں کہ ان کے پاس وہ میرے خلاف غلیظ زبان لکھ کر لے آتا تھا، اور یہ اس کو منع کرتے تھے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے مہربانی فرمائی، انہوں نے اور ایک اور قریشی صاحب ہیں، نہ معلوم وہ کہاں ہیں، جو شاید پاکستان ایکسپریس نکالا کرتے تھے، ظفر قریشی صاحب، نہ معلوم وہ کہاں ہیں۔ اگر وہ بھی سامنے آئیں تو وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ ایک پیسے والا بندہ اس کو چیک دیتا تھا، اسی اول و ذکر کو، اور مجھ غریب کے خلاف وہ لکھواتا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ سینٹر میں چھوڑ دوں، یہیں پر جہاں محسن بھائی تشریف فرما ہے، اس سے وہ 2 قدم پیچھے وہ بندہ آ کے بیٹھا، مجاہد شاہ صاحب مرحوم اس کے گواہ ہیں، جی گواہ تھے، کہ وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے اس کا چیئرمین بنا دیں، میں آپ کا سینٹر پے آف کر دیتا ہوں۔ تو اس زمانے میں اس کی داڑھی نہیں تھی۔ میں نے کہا ہمارے شیعہ مذہب میں جس کی داڑھی نہیں ہوتی اس کو ہم ٹرسٹ کا چیئرمین نہیں بنا سکتے۔ پہلی تو یہ بات ہے۔ دوسرا، اس فاؤنڈیشن کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جو ایک کم از کم سرٹیفائیڈ مولانا ہوگا وہ اس کا چیئرمین ہوگا۔ آپ کہتے ہیں تو میں شیخ فاضل سیلانی کو اس کا چیئرمین بنا دیتا ہوں، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں،
मेरे पास तो ऑलरेडी जॉब मौजूद है बतौर मौलाना कि मैं न्यू जर्सी में जॉब कर रहा हूँ, तो यहाँ से बड़बड़ाता हुआ, क्योंकि वो अब मरहूम हो गया है, न उनका मैं नाम लूँगा न जिंदों का नाम लूँगा, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, यही कह सकता हूँ। उसने 18, 19, 20 साल मेरी ऐसी तैसी फिरवाने में कोई दकीका फ़रोगुज़ाश नहीं किया, गालियाँ भी दी मुझे, गालियाँ दिलवाई भी मुझे। ये बंदा उसी का पालतू था कि जो आज तक मुझे गालियाँ दे रहा है, जबकि उस मरहूम के जनाजे में भी नहीं आया, उसके फातिहा में भी नहीं आया, उसकी मजलिस में भी नहीं आया। इसका किसी को पता ही नहीं है कि ये है कौन। तकरीबन 18 साल से किसी ने इसको न मजलिस में देखा है, न जुलूस में देखा है, न मातम करते हुए देखा है, न नमाज पढ़ते हुए देखा है। जिनके साथ ये रूमेट रहा है वो कहते हैं हमने इसको नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, हमें तो ये मालूम नहीं है कि ये किस मज़हब से है। एक दफ़ा यही बंदा जो इनका सहूलतकार है, उसने 28 सफ़र के जुलूस में उसको बुलाया शरारत के लिए, ताकि वो मेरे ख़िलाफ़ एक शरारत का बाज़ार गर्म करे। अब ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको मैं समअप करता हूँ। जो बंदा वर्जीनिया से है वो हमसे पैसे लेता था, हम गरीबों को पैसे देते हैं, गाड़ियाँ भी लेता था। जब ये कोरोना आया तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, लोग भी पैसे कम दे रहे थे, डोनेशन भी नहीं मिल रहा था, तो उसने जैन बुखारी से कहा कि महंगी गाड़ी दो। जैन ने कहा मैं 1500 देता हूँ, 1500 अंकल मौलाना देते हैं, तो वो बाकी पैसे ले आए, गाड़ी ले जाएं, तो वो गालियाँ देने लग गया। असल में इन दो के साथ कोई मुखासमत नहीं, ये जब आप डिटेल पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। असल हदफ ये है कि मैं आज ऐलान कर रहा हूँ, आज के बाद मैं अपना लीगल राइट और हम सब अपना लीगल राइट इस्तेमाल करेंगे। अगर ये बाज आ जाए 72 घंटे में तो फबिया, अगर ये बाज ना आए ठीक 72 घंटे के बाद इनके खिलाफ हर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इंशाअल्लाह इनकी कानून शिकनी को तोड़ा जाएगा। बिस्मिल्लाह। जी जी बिस्मिल्लाह। ये अभी भी बाहमी हमांगी और आशकी की बात की कम्युनिटीज़ में, और ये जो अमेरिका है ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पे कोई लॉज ऑफ लैंड है। तो मेरी पिछले परसों मेरी FBI की जो डायरेक्टर है आउटरीच, कम्युनिटी आउटरीच स्पेशलिस्ट है एमी थॉमसन, उससे भी बात हुई है। ये हेट स्पीच के ज़िम्मे में आता है और हेट क्राइम्स के ज़िम्मे में आता है। तो आप अमेरिका जैसी जो लैंड में रहते हैं, इस मुल्क में लॉज हैं, आप इसको इन FBI के जो हेट क्राइम या हेट स्पीच यूनिट है, हम आपको, आपका भी माशाल्लाह वहाँ पे लिंक्स हैं, हम आपको उस पर सपोर्ट करेंगे। आप इस पर क्यों नहीं केस फाइल करते? कितने अरसे से आप लगे हुए, हम भी देख रहे हैं आपके खिलाफ, आपने कम्युनिटी को सर्व किया, और कितने अरसे के खिलाफ से ये लोग बदतमीज जो और जिनको गैरत नहीं है आपके साथ ये कर रहे हैं, तो आप ये चीज़ क्यों नहीं एक केस की सूरत FBI हेट क्राइम में देते हैं? कबल इसके कि मैं जनाब मंजूर हुसैन का जवाब अर्ज़ करूँ, मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ अल्लामा मुफ्ती मुश्ताक अहमद कम्बो साहब का, जो माशाल्लाह तशरीफ़ लाए हैं और ये इंतहाई अहम रुकन है पीस मूवमेंट के और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के। ये ख़ुद भी गवाह हैं, इंशाल्लाह बाद में इज़हार ख्याल भी फरमाएंगे। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है मंजूर हुसैन के सवाल का, मैंने आज तक ये कुरान मजीद सामने पढ़ा हुआ है, मैं इस कुरान मजीद को हाथ में पकड़ कर हल्फन कहता हूँ, वल्ला बिल्ला सुम्मत अल्लाह उक़सिमु बिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलियुम वलियुल्लाह वसीयु रसूलिल्लाह व खलीफतु बिला फ़स्ल। मैंने आज तक 1990 से लेकर आज 24 मई 2022 तक अपने किसी भाई बहन बुज़ुर्ग बच्चे हम वतन गैर हम वतन मुसलमान गैर मुसलमान की किसी अथॉरिटी के सामने शिकायत नहीं की। मेरा यही मतम नज़र था और है अभी भी कि मैं जब कब्र में दफन हूँ तो मेरे दामन में इंसानी हुकूक में से किसी का हक बाकी ना हो, क्योंकि हुकूकुल इबाद की मंजिल बड़ी कड़ी है। आप तो उम्र में भी बहुत छोटे हैं, मैं अल्लाह के फजल व करम से अगर चाहता
तो 23 साल कबल इनको मैं औकात दिखा सकता था। मैंने सिर्फ मिन्नत की अपने भाई की, अल्लाह इनकी ज़िंदगी करे, मेरा इनके साथ और कोई ताल्लुक़ नहीं, सिर्फ एक मुसलमान भाई है, इनका मैं ममनून एहसान हूँ। इन्होंने उसी दिन से, जिस दिन मैंने इनकी मिन्नत की, इन्होंने कालम उनका बंद कर दिया, उनको शिकस्त हो गई। शुक्रगुजार हूँ ज़फ़र कुरैशी का, वो जहाँ भी हैं अल्लाह उन्हें खुश रखे। जब उन्होंने, उनके दफ्तर में मैं गया, इनके दफ्तर में भी मैं गया था, मैं न्यू जर्सी में होता था, मुझे तो न्यूयॉर्क के रास्ते भी पता नहीं थे। उस वक्त तो ये सेल फोन भी नहीं होते थे, ये जो आजकल आ गए आईफोन वगैरह, और ये रास्ते के जो सहूलतें हैं ये भी नहीं थी। मैं पता नहीं कैसे पूछता पूछाता इनके दफ्तर में गया। मुझे जहाँ तक याद है ये हिल साइड एवेन्यू पे इनका दफ्तर था, ऊपर करके, बड़ी इन्होंने इज्जत बख्शी। ज़फ़र कुरैशी का ऑफिस था जैक्सन हाइट्स में। इन दोनों ने उनका कालम बंद कर दिया, एक शर्त दब गया, ख़त्म हो गया। सोशल मीडिया था नहीं। फिर उन्होंने क्या किया कि ख़त लिख के माँ बहन की गालियाँ, वो चलो ख़त पहुँचते पहुँचते 15 दिन लग जाते थे, 15वें दिन एवरेज में, महीने में 1-2 दिन गालियाँ आ जाती थी, चलिए कोई बात नहीं। अब सोशल मीडिया जब से आज़ाद हुआ है, अब डेली, वीकली, या आ जाए सही सर, वीकली, डेली, बल्कि आवरली, बल्कि मोमेंटरली मुझे ये गालियाँ देते हैं। मैं इनके ना ग्रुप्स में हूँ, ना मेरा इनका कोई लेना देना है, ना मैं लाइक करता हूँ ऐसे अलैकुम सलाम लोगों के ग्रुप में रहना कि जो शरारती हों। अब मुसीबत ये है कि मैं इनके ग्रुपों में नहीं हूँ, मैं चाहता भी नहीं हूँ रहना इनके। मैं शरन हराम समझता हूँ इनके ग्रुपों में रहना, कि जहाँ माँ बहन बेटी की गाली हो, झूठ हो, सुबह शाम। अब करते क्या है, आपको मसलन मैं आपकी मिसाल देता हूँ, मंजूर हुसैन को भेज दिया, अब्दुल समद खान को भेज दिया, मोहसिन ज़हीर को भेज दिया, मुजीब अहसन लोधी को भेज दिया, सैयद जाहिद शहबाज को भेज दिया, मिसाल के तौर पर मिस्टर ए मिस्टर बी को भेज दिया, और उनसे बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट की कि अल्लामा तक या मौलाना तक या डॉक्टर साहब तक, जो भी वो मुझे कहते हैं, ज़ाहिर है आपके सामने तो बुरा नाम नहीं ले सकते, पीछे तो मुझे माँ बहन की गालियाँ देते हैं, आपके सामने तो बड़ा एहतराम से नाम लेंगे, आप ज़रा ये फॉरवर्ड कर दीजिएगा। आपने प्यार मोहब्बत में कर दिया कि अलामा के लिए कोई अच्छा होगा, वो अलामा को माँ बहन की गाली थी। इस तरह मेरी सेहत ख़राब होते होते अभी इस वक्त मैंने जो अर्ज़ किया है, मैं दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, नंबर 1, मुझे बुखार हो रहा है, नंबर 2, मैंने अपना कोरोना टेस्ट भी करा लिया है, ये जो वायरसेस होते हैं सीजनल, वो टेस्ट भी करा लिया है, आँखों में मुझे तकलीफ़ हो रही है, नंबर 3, मेरे पुराने ज़ख्म खुल गए हैं जो मैं गिरा था, नंबर 4, नंबर 5, मुझे रिब्स में, कमर में, पाँव में तकलीफ़ शुरू हो चुकी है। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि इस वक्त मेरी सेहत की ये कंडीशन है 5 साल की गालियों के बाद, कि मेरी न शुगर कंट्रोल हो रही है, न बुखार मेरा उतर रहा है, न आँखें ठीक हो रही हैं, न दर्द मेरे ठीक हो रहे हैं। हालांकि मैं वो शख्स हूँ कि आज से यूँ समझ लें रमज़ान ईद उल फितर की रात तक मैं टेलेनॉल की गोलियाँ या टेलेनॉल की जो बोतलें, क्या कहते हैं उसको आप, बॉटल्स कहते हैं, वो छोटी जो होती, कोई मेरी बच्ची वो फार्मासिस्ट है, या मेरा कोई बच्चा या मेरा कोई अजीज़, मेरा कोई शागिर्द लाता है, तो या वो एक्सपायर हो जाती है या मैं लोगों को दे देता हूँ, मुझे दर्द सर तक नहीं होता। आप इसके गवाह हैं। आपने हमेशा मुझसे पूछा है कि आपकी सेहत का राज क्या है, आपने हमेशा पूछा है। खाने में मैं पूरे 24 घंटे में 2 रोटियां खाता हूँ। जब से ये मेरी तबीयत ख़राब हुई है, मैं 1 रोटी मुश्किल से खा रहा हूँ। तबीयत मेरी, मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत से, अमेरिका की हुकूमत से आज मैं ये दरख्वास्त करूँ, कम्युनिटी से, सहाफ़ियों से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, अथॉरिटीज़ से, एजेंसीज से मैं ये दरख्वास्त करूं कि खुदारा मुझे निजात दिलवाएं। ये मुझ गरीब के पीछे बिला वजह पड़ गए हैं। इंतहाई झूठे बयानात, इंतहाई झूठे इल्ज़ामात, जिनका कोई सर पैर नहीं। न मैं गाली दे सकता हूँ, न मैं झूठ बोल सकता हूँ, न मैं बदज़बानी कर सकता हूँ, न मैं वायलेंस कर सकता हूँ। मुझे ये ख़तरा महसूस हो रहा है इनकी ब्रेन वाशिंग से, कहीं कल मुझे कोई कत्ल कर दे। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं
जो मुसलमानों के खिलाफ हेट क्राइम करने के लिए तैयार है। जैसे आपने कहा हेट स्पीच, मैं कानून अल्लाह के फजल से पढ़ा हुआ हूँ, मुझे पता है, मैं जानता हूँ हेट क्राइम में आएगा, हेट स्पीच में आएगा, डेफिमेशन में आएगा, हैरासमेंट में आएगा। मैं मैक्सिमम जो आप करूँगा, मैं सिर्फ हरासमेंट, हेट क्राइम, हेट स्पीच, डेफिमेशन का मैं केस करूँगा, जो कि जिस पर गिरफ्तारी नहीं होती। मैं आज भी यही चाहता हूँ कि ये लोग गिरफ्तार ना हो, किसी का मैं बुरा नहीं चाहता हूँ। अगर ये 72 घंटे में माफ़ीनामा लिख दे, नोटरी पब्लिक करा के ग्रुप्स में डाल दे, पूरे 72 घंटे तक मैं इंतज़ार करूँगा। 72 घंटे के बाद केसेस मैंने सारे तैयार कराए हुए, लीगल नोटिसेस कुछ को मिल चुके हैं, कुछ को आज कल में मिल जाएंगे। सिवाय 3 बंदों के फ़िलहाल कोई चौथा बंदा मैं इन्वॉल्व नहीं करूँगा। एक मेन में रहता है, एक वर्जीनिया में रहता है और एक लॉन्ग आइलैंड में रहता है। ज़्यादा कसूर गाली गलोच देने में मेन वाले का है, थोड़ा कसूर वर्जीनिया वाले का है। सिर्फ सहूलतकारी, लगाई बुझाई, इधर की बात उधर करने में लॉन्ग आइलैंड वाले का कसूर है। अगर ये तौबा कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह, ना मैं कोई केस करूँगा, ना मैं कोई लीगल राइट इस्तेमाल करूँगा, वरना 72 घंटे के बाद मैं, मेरे बच्चे और इंशाअल्लाह मेरे रुफ़क़ा लीगल राइट इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाह। तो आपको शायद इल्म है या नहीं, मेरे साथियों को इल्म है कि जिसका साल सोशल मीडिया पे एक दूसरे की खबरें डाली गई थी, जिस पर FBI ने एक साइबर क्राइम का एक सेल बनाया, जो वो कम्युनिटी को 24 आवर मॉनिटरिंग करते हैं। और जब भी किसी को कोई शिकायत हो, तो अगर आप शिकायत करते हैं प्रेषण में, तो वो उस सेल को आपका जो केस है, जिसका भी केस है, वो रेफर कर देते हैं और उनके पास आपका, मेरा, हर एक चीज़, जो एक्टिविटीज़ है, सारा मौजूद है। एक तो ये बात। दूसरी, अभी तक आपने ये थोड़ा सा हमें वजाहत करें कि ये तीनों लोगों को आपसे क्या मसला है? जनाब मुजीब एसलोती साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। न्यूज़ पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, आपकी सहाफ़त की दाद भी देता हूँ, अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। मोहसिन ज़हीर साहब की सहाफ़त की भी दाद देता हूँ, जो उर्दू न्यूज़ से ताल्लुक़ रखते हैं और चैनल 5 से भी इनका ताल्लुक़ है। और ये दोनों जो अज़ीज़ हैं, मंजूर हुसैन, अब्दुल समद ख़ान, इन दोनों के दुनिया न्यूज़ की भी, इंटरनेशनल की तारीफ़ करता हूँ, इनकी सहाफ़त की भी तारीफ़ करता हूँ। सैयद जायद शाहबाज साहब से भी मेरा जो ताल्लुक़ है वो मज़हब का भी है, समाज का भी है, सहाफ़ती भी है। मैं आप पाँचों हज़रात का इस एतबार से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने येलो जर्नलिज़म नहीं किया इस मुल्क में। और भी मेरे जो भाई हैं, मैं चाहता था कि अज़ीज़ मियाँ साहब भी तशरीफ़ लाते, मियाँ अज़ीज़ साहब, मगर वो तशरीफ़ नहीं ला सके, अल्लाह उनकी भी ज़िंदगी दराज़ फरमाए। जितने भी हैं आप हज़रात में से माशाल्लाह, मियाँ फ़हीम हैं, माविज़ हैं, फ़र्रुख हैं, सब लोगों ने हमारे साथ ताउन किया है। तो जनाब लोधी साहब, गुजारिश ये है, मैं कानून भी जानता हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे पता है, मुझ पर प्रेशर भी बहुत रहा है, बहुत ज़्यादा, कि आप सीधा 70% में जाएं, केस करें, FBI इन्वॉल्व होगी, ज़िंदगी में कभी आपके खिलाफ नहीं लिखेंगे। मैं 23 साल पहले से जा सकता था, 5 साल पहले से जा सकता था, बीमार होने से पहले जा सकता था रमज़ान में। मैं खुदा की ज़ात को फिर हाजिर नाजिर समझ के कह रहा हूँ, मेरी आज भी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं इन लोगों को, जिन्होंने मुझे नामूस की गालियाँ दी या दिलवाई हैं, या मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं, इनको भी मैं पकड़वाऊँ, या इनके पीछे मैं FBI लगाऊँ, या इनके पीछे मैं पुलिस लगाऊँ, या डिटेक्टिव लगाऊँ, मेरी बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है। कल पुलिस वालों ने आना था मेरे पास, उनके पास इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी उनको मिल चुकी थी, मैंने उनको बयान दिलवाना था किसी एक मसले में, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ना आए वो, और उन्होंने पूछा कि क्या होगा, तो मैंने ऐसा ही इजहार किया कि कोई बात नहीं, कोई इतनी कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं है। मैं हमेशा मिनिमाइज़ करता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, मुझे सब पता है, साइबर क्राइम का भी मुझे पता है। मेरे भतीजे ने 3 लोगों के ख़िलाफ़ साइबर क्राइम में केस दर्ज किया है पाकिस्तान में। मैंने उसको नहीं कहा था, खुदा की ज़ात गवाह है, अपने तौर पे उसने किया है। जब किसी के चचा को
आप 10-15 हज़ार मरतबा माँ बहन बेटी की गाली देंगे तो जाहिर है वो इंसान है, वो पापअप हो गया। मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा था, मैंने समझा कहीं गया हुआ है, बीमार है, पता चला उसने केस कर दिया है। उसको भी मैंने कहा कि नहीं, केस की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर मैंने अभी तक कोई केस नहीं किया है, मैं मजबूरन अब केस करूँगा और वो केस मैं डेफिमेशन का करूँगा, कोई फौजदारी में नहीं करूँगा जिसमें गिरफ्तारी होती है, मैं सिर्फ डेफिमेशन का करूँगा। मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि वो लोग जो र्यूमर्स फैला रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी सेहत ख़राब हो गई है, मैं उनको लासूट करूं तो ये सारे लटक जाएंगे। मैं ये करूंगा कि इनको रुकवा दिया जाए, हुकूमत मेहरबानी करे, इनके ऊपर एम्बार्गो लगाए या इनके ऊपर वो रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगाए कि ये मुझ गरीब के ख़िलाफ़ गालियां न दें, झूठ न बोलें। हाँ, अगर कोई सच्ची बात है, मेरे अंदर कोई ऐब है, मैं इंसान हूँ, ख़ता का पुतला हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, छोटा सा तालिब इल्म हूँ, अगर कोई मेरे अंदर ऐब है, आप पांचों से मैं कह रहा हूँ, इनको अगले वीक बुला लीजिए, इनको कहिए वो भी प्रूफ ले आए, मैं भी प्रूफ ले आता हूँ। जितने इन्होंने आज तक इल्ज़ामात मुझ पे लगाए हैं, अगर एक साबित हो जाए, मैं ये इमामा फार एवर उतार दूंगा। मैं वादा करता हूँ ये इमामा मैं उतार दूंगा। मैं अपने गांव संदराल में चले जाऊंगा, मैं अपनी ज़मीन काश करके रोटी खाऊंगा, मैं कभी अमेरिका में आऊँगा ही नहीं, इनके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। मैं अपने शागिर्द जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद असगर नकवी नजफ़ी को ये सेंटर सुपुर्द कर दूंगा, इसका इनका असिस्टेंट आगा मुख्तार हुसैन, मौलाना मुख्तार हुसैन को बना दूंगा। मैं यहाँ पर मरते दम तक आऊँगा ही नहीं, ये एक गलती साबित करके ले आए। मेरा बेटा 8 साल नजफ़ में पढ़ के आया है, इनका शागिर्द भी है, इनका क्लास फेलो भी है। उसको मैंने कहा कि बेटा तुमने इधर अलमहदी के उमूर में बिल्कुल नहीं आना। एक आध दफ़ा मैंने उसको जुमे के लिए भेजा, मैंने सख्ती से मना कर दिया, ये समझेंगे कि मैं अपनी आइज़ा परवरी कर रहा हूँ। अब आप देखें इनके इल्ज़ामात की फहरिस्त देखें, ये कहते हैं कि ये सेंटर अलमहदी फाउंडेशन के नाम नहीं, मेरे ज़ाती नाम है, जबकि ये जो सहूलतकार है जिसको जनाब लोधी साहब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लॉन्ग आइलैंड वाला, उसको इल्म है, वो मेरे साथ काम कर चुका है, उसको इस बात का इल्म है कि लोन अप्रूव नहीं हुआ था, जिस वजह से मैंने मजबूरन अपने क्रेडिट की कुर्बानी दी थी। जिस दिन लोन अप्रूव हुआ उसके नेक्स्ट डे मैंने साइन कर दिए पेपर्स पर। अभी वो हाजी मोहम्मद रज़ा गुजर आने वाले थे, वो आए नहीं, वो अगर आ गए तो वो बता देंगे, हाजी मोहम्मद नज़ीर चट्ठा बता देंगे, मौलाना आगा सैयद मोहम्मद असगर नकवी नजफ़ी ये सामने बैठे हैं, आप इनसे पूछ लें, इनके सामने आप इनकी तस्वीर लेके पूछें, इनसे वीडियो बनाएं। इनको नहीं पता है कि मैंने सेकंड डे जिस दिन ये बिल्डिंग पे ऑफ हो गई थी मैंने साइन कर दिए थे। वो इंतज़ामिया की कोताही कह लें, उनकी सुस्ती कह लें, उन्होंने फॉलो अप नहीं किया। इस बात को 13 अगस्त 2021 तक लिंगरान करना पड़ा। अब ये बिल्डिंग भी और वो बिल्डिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह अलमहदी फाउंडेशन के ट्रस्ट के नाम है, मेरे नाम नहीं है, इसमें इनका झूठ साबित हो गया। अल कुरान सेंटर की बिल्डिंग जो मैं ख़रीद रहा हूँ, आलमोस्ट ख़रीद चुका हूँ, इक्का दुक्का पेपर वर्क रह गया है, पेंसिल्वेनिया में 3 लाख में, अलमहदी फाउंडेशन के नाम है, इसलिए कि 2021 में 2001 में इसका कोई क्रेडिट नहीं था फाउंडेशन का, आज इसका क्रेडिट मौजूद है, मिलियन से ज़्यादा तो इसकी बिल्डिंग है, तो अप्रूव हो गया। मुझे क्या शौक़ है, मैं अपने नाम, मेरा क्रेडिट भी ख़राब हुआ यहाँ से। इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया नऊज़ु बिल्लाह कि मैं यहाँ से पैसे खाता हूँ। मैं 1 सेंट साबित कर दें, 1 सेंट साबित कर दें, मैं मौलवियत छोड़ दूंगा फॉरएवर। मैंने इसमें लाखों डॉलर दिए, लाखों, रिकॉर्ड के ऊपर। ये सैयद साहब इसके गवाह हैं, बेशक कैमरा घुमा के इनको दिखा दे, ये गवाह है इस बात के। लाखों डॉलर मैंने दिए, लाख नहीं लाखों। संडे स्कूल मैंने चलाया है, अल्हम्दुलिल्लाह 2002 से लेकर 2022 तक 1 सेंट आज तक नहीं लिया मुआवजा, 1 सेंट नहीं लिया। इस दफ़ा भी जो बच्चों के लिए मैं वो ले आता हूँ आइसक्रीम, वो सही साहब
$3.5 की एक आती है, हर बच्चे को देता हूँ, हमेशा अपनी जेब से लाता हूँ। या सैयद साहब कभी मेहरबानी फरमा देते थे कि $20 दे दिए, 30 दे दिए, 50 दे दिए। मैं तो $200-300 हर संडे को यहाँ बच्चों पर और बड़ों पर खर्च करके जाता हूँ। आलमोस्ट यहाँ का लंगर, यहाँ की न्याज भी मैं देता हूँ, यहाँ की न्याज भी आलमोस्ट मैं देता हूँ इतवार के दिन की जो होती है। आप सवाल कर लें, फिर मैं उसके बाद आगे बताता हूँ कि क्या क्या इल्ज़ामात हैं और क्या क्या इन्होंने झूठ बोले। बिस्मिल्लाह सैयद साहब, बिस्मिल्लाह। जैसा कि अभी मोदी साहब ने कहा, मैं उसी की कंट्रीब्यूशन में पूछ रहा हूँ कि वजह तनाज़ा बुनियादी तौर पर ठीक है, तो अगर आपके समझ में आती है वजह तनाज़ा मैं अर्ज़ कर देता हूँ। जो मेन वाला बंदा है वो ये कहता है कि इन्होंने मेरा कालम रुकवाया था, जी हाँ, इसलिए मैं इनकी ऐसी तैसी फेर रहा हूँ। मैं हल्फन कह रहा हूँ, ये सामने बैठे हुए हैं, आप इनसे कैमरा घुमा के इनसे पूछ सकते हैं। मैंने लोधी साहब से ये कहा था, ऐसा कालम ना लगाएं जिसमें असहाब और अजवाज के खिलाफ लिखा हुआ हो, क्योंकि वो जो सुन्नी भाई हैं हमारे बहनें, वो समझेंगे कि शियों का ये मजहब है कि माँ बहन की गालियां दो, नऊज़ बिल्लाह, अजवाज को या असहाब को। ये सामने बैठे, मैंने इनको ये कहा था मेरे खिलाफ जो भी लिखा हुआ हो वो छाप दे, जो शिया मजहब के स्कूल ऑफ थॉट के खिलाफ हो वो न छापे। उनका तकरीबन ये मजहब होता था, मसलन वो कहते थे फलां हरामी है, फलां हरामी है। हम अपने बिरादरान अहले सुन्नत को अल्हम्दुलिल्लाह हलाली समझते हैं। हम क्रिश्चियन और ज्यूज़ को भी, क्योंकि वो अपने मजहब के मुताबिक जो भी करते हैं, वेडिंग करते हैं, उनको भी हम हलाली समझते हैं। हमारे इमाम जाफर सादिक ने जब उनके किसी गुलाम ने, क्यों दर्स में कहा था कि नहीं, कई मरतबा दर्स में पढ़ाया है, उनके किसी नौकर ने अपने गुलाम को हरामजादा कहा, सरकार के चेहरे पे जलाल आ गया। उन्होंने पूछा कि तुम ये इसको हरामजादा क्यों कह रहे हो? उसने कहा ये सिंधी है, हिंदी सिंधी, और ये मुशरिक है। आपने फरमाया हर मजहब के यहाँ उनकी बाइंडिंग्स होती हैं, हमें हक नहीं है उनको हरामजादा कहने का। 20 साल से वो इमाम का गुलाम था, दोस्त था, फॉलोअर था, आपने उसको दूर कर दिया और मरते दम तक, शहादत तक उसको अपने सामने नहीं आने दिया। मैंने इनको इनके ये सब स्क्रीन शॉट्स मौजूद हैं जिसमें ये आपने पढ़े हैं ना, ख़त्म बात आपने खुद पढ़े हैं। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि पता नहीं फलां को, हाँ मौलवी को गाली दो। क्या ये कालम ठीक है? मौलवी सुन्नियों का हो या शियों का हो, गाली क्यों देंगे? गाली हमारे शिया मजहब में जायज़ ही नहीं है। ये तो मेन वाले मसला। दूसरा उसका इशू ये था, उसकी डिवोर्स हुई है। मैं नहीं चाहता हूँ इस बात को डिटेल से ले जाऊँ। वो बच्ची जो है वो मेरी बेटियों की तरह है, वो मेरे दोस्त की बेटी है। वो जो बच्ची है मेरे दोस्त की बेटी है। मेरे पास एक स्कूल था नामनलू में, जिसके यही प्रधानमंत्री थे, इनके, चलिए नाम ना लें, इन्हीं के जो दोस्त थे, वही जो सहूलतकार है, उनको मैं बस इतना ही मुजरिम कहूँगा, सहूलतकारी का। उनसे राह रस्म भी रही है, सलाम दुआ भी रही है, शायद कल भी होनी पड़े, शायद कल भी वो उनको होश आ जाए, वो कल आ जाए यहाँ पर, कह दें कि मौलाना मुझसे ये कोताही हुई है, मैं उनको अल्लाह रसूल और अहले बैत की खातिर कल माफ़ कर दूंगा। मैं कोई इनाद वाला कीना परवर इंसान नहीं हूँ। तो उनके सामने बल्कि जनाब शौकत जाफरी साहब जिन्होंने मुझे इजाज़त दी है नाम लेने की, उन्हें मैंने कहा कि ये बच्ची आई है, ये मेरे दोस्त की बेटी है, इस बेटी का मामला आप ले जाएं शेख सैलानी के पास, वहाँ से तलाक दिलवा दें। मैंने अगर तलाक पढ़ी तो इसका मियाँ वैसे मुझे माँ बहन बेटी की गालियाँ देता है अखबारों में, वो और देगा। वो आज तक ये समझ रहा है कि डिवोर्स मैंने पढ़ी है। डिवोर्स शेख फाजिल सैलानी ने पढ़ी है, शायद वो भी, शौकत जाफरी साहब इसके गवाह है। ये उसकी वजह इनाद वो मेन वाले बंदे की। जो बंदा है यहाँ वर्जीनिया वाला, वो अपने आप को मौलवी लिखता है। मैं नहीं कहता हूँ मौलवी नहीं है, माड़ा चिट्टा मौलवी है, होगा, मुझे नहीं पता है, मुझे उसकी इल्मी बैकग्राउंड का नहीं पता है। हमने भी खुश फहमी में आके उसको मौलाना भी लिख दिया था, हुज्जतुल इस्लाम भी लिख दिया था, कुम्मी भी लिख दिया था, चंद दिन कुम में वो रहा भी था। उसके साथ वजह निज़ा ये बनी कि वो कहता था पैसे दो, पैसे हमारे पास थे नहीं,
जैसे अर्ज़ किया अभी जैन आने वाले थे, अगर वो आ गए तो आपको जैन बता देंगे कि जैन बुखारी ने उनको कहा कि मौलाना अंकल के पास अब पैसे नहीं है इतने कि आपको 5-5 हज़ार की गाड़ियाँ दें। मियाँ मंजूर वगैरह उनको 5-5 हज़ार की गाड़ियाँ दे आते थे, हम अल्लाह वास्ते में देते हैं गाड़ियाँ। तो अब जब उनको पैसे नहीं मिले कोरोना की वजह से, उन्होंने हमें गालियाँ शुरू कर दी। उनके साथ वजह निज़ा ये है, ये जो साहब हैं आप सबके वो जानने वाले, बल्कि दोस्त भी होंगे आपके भी दोस्त होंगे, हमारे भी दोस्त थे, आज भी हम उनको अपना दोस्त ही मानते हैं, मगर उन्होंने हदें पार कर दी हैं। मैं तो मौलाना का ये जुमला नकल करूँगा आज आपकी खिदमत में कि आप फरमाते हैं, एहबिब हबीबका हौनम्मा असा यकूना बगीज़म्मा व अबगिस बगीज़का हौनम्मा असा यकूना हबीबम्मा। अपने दोस्त से दोस्ती में हद से न बढ़, कल दुश्मन बन जाए तो तुझे अफसोस ना हो। दुश्मन से दुश्मनी में हदों से न बढ़, कल दोस्त बन जाए तो तू शर्मिंदा ना हो। मैं तो उस कानून पर आज भी बाकी हूँ। ये जो सहूलतकार है ये आज माफ़ीनामा लिख दे, आज मैं बयान दे दूंगा कि मेरा इससे कोई निज़ा नहीं। यहाँ पर भी वो आए, वो ना भी लिखें, अलमहदी में वो आ सकते हैं। हत्ता कि वो जिसने मुझे 10,000 गाली दी होगी माँ बहन बेटी की, अलमहदी में अगर वो मेन वाला भी आ जाए तो मैं उसको नहीं निकालूंगा। मेरा ये सेंटर ज़ाती नहीं है, ये इनाद की वजह है। और असल इनाद ये है कि एक गिरोह इस सेंटर पर कब्ज़ा करना चाहता है। वो ये चाहते हैं इस सेंटर पर कब्ज़ा हो, मौलाना को माँ बहन की गालियाँ दो, ये भाग जाएंगे, ये चले जाएंगे, हम कब्ज़ा कर लेंगे। मैं ये बबांगे दुहल कह रहा हूँ, सैयद साहब इसकी गवाही देंगे कि अगर मैं एक दिन यहाँ से चला जाऊँ, नेक्स्ट डे पुलिस आ जाएगी इस सेंटर में। ये एक दूसरे को इतनी माँ बहन की गालियाँ देते हैं, एक दूसरे के इतने दुश्मन हैं, एक दूसरे को इतना ये बरहना करते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ऐसे बंदों के हाथ में सेंटर दे दूँ कि जो दीनदारी नहीं है। मैंने आज भी कह रहा हूँ, पहले भी कहा था, अब तो खैर मैं बहरहाल वो रिपीट नहीं करूँगा, इसलिए कि मुझ गरीब पर बड़ा लोन है। मैं लोन कहाँ से दूँगा जो मैंने उठाया है? अगर मैं आज इनके हवाले कर दूँ तो ये लोन मैं कहाँ से दूँ? मैं ये पे ऑफ कर लूँ, ये दोनों बिल्डिंगें पे ऑफ हो जाएं, यहाँ पर लोन उठाया है। वो मेरा जो प्रोजेक्ट है पेंसिल्वेनिया वाला, वो पे ऑफ हो जाए। न्यू जर्सी वाला इमाम बारगाह जो ख़रीद रहा हूँ वो पे ऑफ हो जाए। अगर उसके बाद मुझे आप लोगों ने अमेरिका में देखा तो आप जो चाहे मेरे ऊपर मलामत कीजिएगा, कहिएगा इतनी बेइज्जती करा के तू वहाँ यहाँ बैठा हुआ है, मैं चला जाऊँगा। मुझे प्रोजेक्ट मुकम्मल कर दें। न मैंने इनका कोई उधार देना है, न मैंने इनसे कभी कोई फेवर ली है, न मैंने इनके साथ इनको कभी गाली दी है, न मैंने इनके ख़िलाफ़ कभी बदज़ुबानी की है, न मैंने इनके ख़िलाफ़ कभी लिखा है, न कभी लिखवाया है। इक्का तुक्का तहरीर जो मैंने लिखी है वो सिर्फ नसीहत के लिए लिखी है कि उनको नसीहत आ जाए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस न किसी फाउंडेशन के ख़िलाफ़ है, न किसी अंजुमन के ख़िलाफ़ है, न किसी लीडर के ख़िलाफ़ है, न किसी शिया के ख़िलाफ़ है, न किसी सुन्नी के ख़िलाफ़ है। इन तीन अगरचे बंदे 2-3 और भी हैं, मगर क्योंकि वो हट चुके हैं, मेरी आदत नहीं है कि खामखा मैं आग को और सुलगाऊं। मुझे तो हर सूरत में आग को बुझाना है। इन तीनों को मैं नसीहत कर रहा हूं कबल इसके कि ये हमारी लीगल राइट्स वाली जंग शुरू हो, ये इस मामले को ख़त्म कर दें। न सुन्नियों के सामने हमारा मजाक उड़ाएं, न देवबंदियों के सामने, न क्रिश्चन के सामने, न ज्यूज़ के सामने, न सिखों के सामने, न हिंदुओं के सामने, न दहरियों के सामने, न शियों के सामने। अब आखिरी जो मैं चीज़ थी, जो चौथा बंदा है जिसने फिजिकल अटैक किया, जब आपकी बॉडी को कोई टच करता है तो उस वक्त पुलिस की मुदाखलत हो जाती है। जैसे आपने मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, मैं उसकी बात कर मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा उस मामले का जिक्र ना फरमाएं, इसलिए कि जो कुछ भी हुआ है वो गलत फहमी से हुआ है। मैं अपनी कौम के किसी भी शख्स की ना कोई बुराई चाहता हूँ, न मैं आज का असल हदफ ये है कि जो 5 साल से माँ बहन बेटी की गालियाँ दे रहे हैं, झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मुझे कह रहे हैं मेरी डिग्री जाली है। ये इस फ़ोन के अंदर मेरे पास 6 सबूत हैं। आप अभी थोड़ी देर में देख लीजिएगा। मैं कापी नहीं कर सका हूँ, इससे पहले मेरा एक ख़िताब था ऑनलाइन अलबकी के लिए, तो मैं कापी नहीं बना सका हूँ। कापी भी आप बेशक ले लीजिएगा। इसमें मैंने सारे के सारे मैसेजेस, मेरी 6 मेरे पास सबूत हैं
मेरी डिग्री, मेरे दाखिले का फॉर्म, मेरी फीस जो मैंने चेक पर दी है उसका प्रूफ, मेरा कंसिडरेशन का लेटर, मेरी एलुमनाई फाउंडेशन में मेंबरशिप, मेरे प्रोफेसर के उस पे कमेंट्स और आखिरी ट्रांसक्रिप्ट, और बल्कि आखिरी मेरा थीसिस, ये ऊपर पड़ा हुआ है। मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, याद है मुझे, मैं दोबारा दिखा दूंगा आपको। 227 सफ़े का मैंने हर एतबार से साबित कर दिया है, जियो टीवी के ज़रिए, दुनिया के ज़रिए, चैनल 5 के ज़रिए, उर्दू न्यूज़ के चैनल के ज़रिए, पाक वतन मीडिया के ज़रिए, अलमैदी के ज़रिए, फ्रीलांस मीडिया के ज़रिए मैंने साबित कर दिया है, न मेरी डिग्री जाली है, न मेरे नाम पर ये बिल्डिंग्स हैं, न कभी होंगी, न मेरा कोई बेटा बेटी या मेरी अहलिया या मेरा कज़न इसमें ट्रस्टी है, न ये मेरी ज़ाती प्रॉपर्टीज़ या ज़ाती मिल्कियत की के एसेट्स हैं, ना ही मैंने अलमैदी फाउंडेशन से कोई ज़ाती मफाद हासिल किया है, ना आइंदा कोई ज़ाती मफाद हासिल करने का इरादा है, न मैंने यहाँ से इस बिल्डिंग के अगेंस्ट कोई उधार लेकर पाकिस्तान में कोठियाँ ख़रीदी हैं, न मैंने कोई प्लाट ख़रीदे हैं। शुक्र खुदा है पाकिस्तान में मेरी कोई कोठी नहीं है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, मेरी कोई कोठी नहीं। पाकिस्तान में मेरा बैंक का अकाउंट ही नहीं है। एक ज़माने में होता था, एक ज़माने में बड़ा अमीर था मैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़कात इतनी निकलती थी मेरे रुपीस के अकाउंट में से कि उस ज़कात से गवर्नमेंट कितने ख़ानदानों को पालती थी। मैं अमीर था, अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट था मेरा। मेरे ख़्याल में शायद 25 साल से पाकिस्तान में मेरा कोई अकाउंट ही नहीं। मैंने अपनी जद्दी पुश्ती, थोड़ी सी ज़मीन है, मैं छोटा सा ज़मींदार हूँ। मैं कभी नहीं कहूँगा कि मैं कोई रईस आज़म हूँ, बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा, छोटा सा मैं ज़मींदार हूँ। जो मेरे बाप दादा छोड़ कर गए थे वो ज़मीन मेरे नाम पे है, आज भी मेरे नाम पे है, क्योंकि मैं अपने बहन भाइयों से ज़रा वेल ऑफ हूँ। एक मेरी बहन फौत हो गई है, 2 बहनें 2 भाई मेरे ज़िंदा हैं। मैंने अपनी जद्दी पुश्ती, अपनी ज़ाती ज़मीन अपने बहन भाइयों को दे दी है। मेरे पास कुछ भी ज़मीन नहीं है, क्योंकि वो ज़रा बेचारे कमज़ोर हैं माली तौर पर, तो मैंने कहा मैं उनकी ये खिदमत कर देता हूँ। बाकी रही बात कि मैंने इस यहाँ से कोई पैसा निकाल के नऊज़ बिल्ला कहीं भेजा है, तो ये तो सारा मेरा नाम भी निकाल सकते हैं, तमाम जगह से चेक कर लें। खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात होती तो FBI हमारे दरवाजे पे खड़ी हुई होती, वो आके पूछते तो ज़रूर मुझसे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माँ को पैसे भेजता हूँ, बहनों को भेजता हूँ, भाइयों को भेजता हूँ। एक भाई अमीर है, पुलिस के अफसर हैं, उनको नहीं भेजता हूँ। एक भाई गरीब भी हैं बेचारे, मौलाना भी हैं, अब बीमार भी हैं बेचारे, मरते मरते बच्चे हैं, उनको भेज देता हूँ। कुछ कज़न्स हैं, कुछ बेवगान हैं बेचारे मेरे ख़ानदान की, कुछ सादात किराम सैयदादियाँ हैं जिनको कोई कम अज़ कम 200 के लगभग सैयदादियाँ और सैयद बच्चे हैं यतीम, उनको मैं पैसे भेजता हूँ। किसी को 500 रुपया, किसी को 1000 रुपया, किसी को 2000 रुपया, किसी बड़ी फैमिली को 2500 रुपया, ये मैं भेजता हूँ। ये अगर मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आता है तो आप गवर्नमेंट को मेरी शिकायत लगा दीजिए। अगर ये खिदमत खल्क में आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुझे दाद दीजिए, कम अज़ कम मेरी बुराई न कीजिए, मुझे गालियाँ न दीजिए। मैं एक खिदमत कर रहा हूँ अल्लाह के फजल करम से। पूरे मालियात हमारा निज़ाम पूरा का पूरा अल्लाह के फजल करम से, जब से अलमैदी फाउंडेशन 96 से बनी है आज तक, IRS में एक एक टेढ़ी पैसे की, एक एक सेंट की रिपोर्ट जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। 21 की भी रिपोर्ट हो चुकी है, 22 तो अभी चल रहा है। आप हमसे आके चेक कर लें, मेरे पास यहाँ मौजूद है, आप साफ़ी चेक कर लें। 96 से लेकर 97 में पहली रिपोर्ट की थी, आज तक देख लें हमारा कितना क्लीन हिसाब किताब है लेन देन का। कोई हमें $5 भी देता है, हम उसकी भी रसीद काटते। मुझे बदनाम किया, मैं सुन्नियों को लेटर दे रहा हूँ पैसे देकर। एक सुन्नी ले आए जिसको मैंने लेटर दिया हो, और पैसे तो खैर मैं लेता ही नहीं हूँ अपने लिए, जो कुछ थोड़ा बहुत डोनेशन होता है वो सेंटर के लिए होता है, सेंटर में वो खर्च होता है। एक बंदा ले आए। अगर कोई सुन्नी मेरे पास आता है, मैं साफ कह देता हूँ
کہ میں سنی کو لیٹر نہیں دے سکتا ہوں پیریڈ، اس لیے کہ اسائلم شیعوں کے لیے ہے، اور اسائلم جب شروع ہوئی تھی، یہ مرد مجاہد میرے عزیز بیٹھے ہیں، ان کا اس میں بہت بڑا عمل دخل ہے۔ آج اگر 13-14 ہزار شیعوں کو اسائلم ملی ہے، ان کا بھی اثر ہے۔ یہ مجھے لے کر گئے تھے فیڈرل کورٹ کے اندر، جہاں میں نے 45 منٹ کی ریکارڈنگ کرائی تھی، اور وہ جج رو پڑا تھا میری ریکارڈنگ پر کہ آپ شیعہ اتنے مظلوم ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا ان سنائپرز کو اور ان شر پسندوں کو اور ان کے سہولت کاروں کو، یہ شیعہ مظلوم پہلے ہی پس رہے ہیں، ہم لوگ مر رہے ہیں، ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، ہمارے جوانوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ابھی ریسنٹلی ہماری بچیوں کو اٹھایا جا رہا ہے ہمیں بدنام کرنے کے لیے، ان کے اوپر اوچھے ہتھ کنڈوں سے بدنام کیا جا رہا ہے۔ خدا را ہماری غریب مظلوم شیعہ قوم کو مزید ٹکڑوں میں نہ بانٹیے۔ آپ اپنا جاب کیجئے، آپ اگر کسی کے کہنے پہ یہ کام کر رہے ہیں تو ان سے معذرت کر لیجئے کہ ہمیں یہ ٹارگٹ نہ دیں، یہ بیچارہ بندہ تو 23 سال میں ہم اس کا کوئی عیب نہیں نکال سکے، تو آگے کیا نکالیں گے؟ اب تو ویسے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں جب آیا تھا الحمدللہ میں جوان تھا، آج میں امریکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں سال 2 میں ریٹائرمنٹ کرنے والا ہوں۔ اب میں کیا نعوذ باللہ کوئی لوٹ مار کروں گا؟ کوئی میرا بھائی، کوئی میری بہن، کوئی بزرگ، کوئی بچہ غلط فہمی کا شکار ہو، ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آئیے۔ میرا نمبر بھی پبلک ہے، میرا ایڈریس بھی پبلک ہے، میرا پاکستان کا نمبر بھی پبلک ہے، میرا خاندان بھی پبلک ہے۔ انہوں نے جو اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے، آپ پاکستان کے پٹواریوں سے پوچھئے، محکمہ مال سے، کہ میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں جدی پشتی حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کی اولاد ہوں، آوان ہوں، قطب شاہی آوان ہوں۔ کیا یہ سہولت کار نہیں جانتا کہ میں قطب شاہی آوان ہوں؟ کون نہیں جانتا؟ مجھے لکھا گیا میں مسلی ہوں، کبھی لکھا گیا میں میراثی ہوں، اور از حد جس سے زیادہ مجھے تکلیف ہوتی ہے جب یہ مجھے کہتے ہیں نعوذ باللہ حرام زادہ، اور ایک دفعہ نہیں، یہ سہولت کار بھی اپنے گروپوں میں لکھواتا رہا ہے مجھے، میرے پاس سارے سکرین شاٹ ہیں، اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لے کر آپ کے پاس آ جائیں، ایک کانفرنس رکھ لیتے ہیں، یہیں آ جائیں، یا میں ان کے یہاں چلا جاتا ہوں، میں ان کے یہاں جاتا ہوں، وہ بلا لیں مجھے، میں سارے ثبوت لے آتا ہوں۔ میرے پاس جو سکرین شاٹس ہیں جن میں مجھے سہولت کار نے حرام زادہ لکھوایا، یا ان خبیثوں نے، دونوں نے، یہ جو ایک خبیث مین میں بیٹھا ہے اور ایک خبیث یہاں بیٹھا ہے ورجینیا میں، سید صاحب گواہ ہیں، ان کے ساتھ کتنی بد کلامی کی تھی اس نے، ورجینیا والے بندے نے۔ تو میں جب مجھے یہ ماں بہن بیٹی کی گالی دیتے ہیں، میری وہ بہن سامنے آ جاتی ہے جو مر گئی ہے، میری سفید سر والی ماں سامنے آ جاتی ہے کہ میری ماں کا کیا قصور ہے بیچاری کا، میری بہنیں سامنے آ جاتی ہیں بیچاری جو مسکین ہے۔ مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ مقابلہ کریں، مجھے فراڈیا کہہ لیتے، مجھے جھوٹا کہہ لیتے، مجھے قذاب جیسے کہتے ہیں، کہتے رہیں قذاب، مجھے جو مرضی ہے کہتے رہیں، مجھے بدماش کہتے رہتے، مجھے حرامی نہ کہتے، حرام زادہ نہ کہتے، میری ماں بہن بیٹی کو گالیاں نہ دیتے۔ کسی سنی نے مجھے آج تک 32 سالوں میں ماں بہن بیٹی کی گالی نہیں دی امریکہ میں۔ یہ کیا تماشا دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ اجازت دیں تو ہم ایک 2 منٹ کے لیے جو آپ کے ان سے کچھ سوال کر لیں یا پوچھ لیں ان کے کیا خیالات ہیں۔ بسم اللہ۔ جی مشتاق کمبوز صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے 2 منٹ کے لیے، صرف بریف پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا چونکہ بین المذاہب سے بھی تعلق ہے، مسالک سے بھی، اور میں بین المذاہب اور بین المصاب کا چیف کوارڈینیٹر بھی ہوں پاکستان کے اندر، اور یہاں پر بھی میں پیس کا ہی کام کرتا ہوں کہ لوگوں کے درمیان جو ایسے مسائل پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ مگر آج ایک منفرد چیز میرے سامنے آئی ہے جو کہ میں کہتا ہوں کہ ہر لحاظ سے وہ غلط ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا دینداری کے اندر کوئی چیز بات غلط ہوتی ہے، یہ ٹوٹل جو میں نے سنی ہے یہ پریس کانفرنس کے اندر جو میرے علامہ سخاوت سندریالوی صاحب جو کہ ایک عرصہ یہاں پہ مقیم ہیں، اور ان کی خدمات جو چھپی ڈکی نہیں ہے، ان کا پیسفل ہونا چھکا ڈپا نہیں ہے یہاں پہ،
ہر شخص جو بروکلین سے تعلق رکھتا ہے یا نیو یارک سے تعلق رکھتا ہے یا امریکن دیگر اسٹیٹ سے جن کا تعلق ہے، اور وہ اہل تشیع ہیں یا سنی ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں یا دیگر مذاہب جو ہیں، وہ بھی ان کو ذاتی طور پر جانتے ہیں. اور انہوں نے تو میرے خیال میں 10 سال تو مجھے بھی ہو گئے ہیں یہاں پہ آتے ہوئے، اور میں الحمدللہ جو عید میلاد النبی کے پروگرامز ہیں ان کے اندر بھی آپ صحافیوں کو سب کو پتہ ہے. اور اسی طرح جو سندریالی صاحب کا پروگرام ہوتا ہے سالانہ، اس میں بھی میں شریک ہوتا ہوں ان کے ساتھ بطور پیسفل پرسن یا امن کمیٹی کے حوالے سے. تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ جس نے بھی یہ جرت کی ہے یا جسارت کی ہے، اس نے توہین عوام یا توہین خطیب یا توہین شرعیت ہی نہیں، بلکہ اس نے ایک انسان کا دل جو ہے نا اس کو ایسے توڑا ہے کہ جس کی میں مثال نہیں دے سکتا. کیونکہ میں نے سنا جس کے اندر میں اتنے بڑے عالم پاکستان و امریکہ کے خطیب ہیں، یہ پاکستان کے بھی ہیں، یورپ کے بھی ہیں سارے، تو اتنے بڑے عالم کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی اور کمیونٹی خاموش کیوں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کی بیٹھکس کے اندر میں بھی آتا ہوں، مختلف پروگرامز کے اندر لودھی صاحب میں آتا ہوں ان کے، تو انہوں نے ہمیشہ ایمانداری سے ہر مسلک کو، حتیٰ کہ ان کا اپنا جو شیعہ مسلک ہے اس کو بھی بلائے طاق رکھتے ہوئے امن کی بات کی ہے، اور امن کی بات کرتے ہیں. اور ہمیشہ میں نے ان کو دیکھا سنا ہے، جب بھی یہ بیٹھتے ہیں تو نہ ہی تو صحابہ کرام کے اوپر کوئی تبرہ ہوتا ہے، نہ ہی جو ام مطہرات ہیں ان کے اوپر مطلب کوئی تبرہ بازی ہے، نہ ایسا کوئی عمل ہی نہیں ہے. جہاں تک ان کا اندرونی معاملہ ہے، اگر امام بارگاہ کے متعلق ہے تو یہ بھی میرے خیال میں انہوں نے بڑے کھلے الفاظ میں بات کر دی ہے کہ میرے سامنے آئیں اور میں وہ ریکارڈ پیش کرتا ہوں جس کے اوپر تم لوگ میرے ساتھ یہ زیادتیاں یہ ظلم کر رہے ہو. تو میرے خیال میں اس کے بعد رہ کچھ نہیں جاتا. جو تیسری بات ہے، میں چونکہ پاکستان سے بھی بلونگ ہوں، پاکستان کے اندر بھی میں نے امن کا ہی کام کیا ہے، ادھر بھی الحمدللہ جب سے آیا ہوں، تو ایسے ہی افراد جو ہیں وہ معاشرے کے اندر ایسے عوامل چھوڑ جاتے ہیں جسے مذہبی اور مسلک کی جو ہے نا وہ بنیادی طور پر فرقہ بازی پڑ جاتی ہے، اور جس سے مساجد کے اندر، مدارس کے اندر اور مسالک کے اندر اور مذاہب کے اندر جھگڑے ہو جاتے ہیں. کیوں کہ ایسے ہی سہولت کار پاکستان کے اندر دیکھیں، رد الفساد کے اندر وہ سہولت کار ہی تھے جنہوں نے پاکستان کو برباد کروا دیا تھا. جب تک وہ پکڑے نہیں گئے تب تک پاکستان کے اندر امن قائم نہیں ہوا. تو جب تک یہ سہولت کار موجود ہیں، یعنی کہ وہ پیچھے بیٹھ کر کام کرنے والے، اور تب تک میرے خیال میں نہ تو کسی سنیوں کی مسجد کے اندر سکون ہو سکتا ہے، نہ کسی امام بارگاہ کے اندر، اور نہ ہی کسی دیوبندی کے، اور نہ ہی اہل حدیث کی مسجد کے اندر. عبادت گاہیں ہیں ساری، عبادت گاہ تو خیر وہ ہندو کی ہو یا کرسچن کی ہو یا یہودی کی ہو، تو میرے خیال میں وہ سب عبادت گاہیں تو قابل احترام ہیں، ان کا احترام ہم پر لازم ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن پاکستان، کانسٹیٹیوشن امریکہ اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم کسی امام بارگاہ یا کسی بھی عبادت گاہ کے اوپر جا کر یا اس کے وہاں پر بیٹھے ہوئے امام پر یا جو وہاں پہ ڈیوٹیز سر انجام دے رہے ہیں ان کے ساتھ ہم کسی قسم کی زیادتی کریں. جی دین بھی یہی کہتا. تو جو کانسٹیٹیوشن ہے ہمارے اس ملک کا کانسٹیٹیوشن ہے، اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف دا یو ایس اے، یہ ٹوٹل یہ کرمنلٹی ہے یہ. لیکن جو رواداری انہوں نے آج بھی دکھائی، میں سمجھتا ہوں، میں بھی لا سے واقف ہوں. یہ کہتے ہیں کہ میں صرف ڈیفیمیشن کی حد تک جانا چاہتا ہوں. ڈیفیمیشن از اے اونلی سول سیوٹ. سول سیوٹ سے مراد کہ انہوں نے یہاں پر آ کے اپنے دکھ کو بتانے کے بعد بھی اظہار محبت کا ہی پیغام دیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کو پرچہ کرواؤں گا، میں ان کو یہ کروا دوں گا. انہوں نے کہا میں ڈیفیمیشن
سیوٹ فائل کروں گا تاکہ وہ ان کو احساس ہو کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، جس کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے. تو میرے خیال میں اتنے اور بہترین انسان جو کہ اب بھی انہی کے حق میں بات کر رہے ہیں، یہ میں نے سارا سنا ہے. یہ ٹوٹل سٹیٹمنٹ جو ہے امام صاحب کی، سندری علوی صاحب کی، یہ ان کے حق میں گئی ہے. یہ نہیں چاہتے، یہ کہتے کہ میرے ہاتھ سے رواداری کا دامن نہ چھوٹے. میں چاہے شیعہ ہوں یا سنی ہوں یا جو بھی ہوں، میرے ہاتھ سے رواداری کا دامن نہ چھوٹے، میری ذات سے، میرے عمل سے، میری بات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس سے بہترین رواداری یا اس سے بہترین محبت کا جو ایک مثالی عمل ہے، ہاں جی، وہ کیسے ہو سکتا ہے. ایک اور امر کی طرف میں اشارہ جلدی کر دوں، وہ یہ ہے کہ اس پریس کانفرنس کے بعد ہو سکتا ہے بعض اور افراد یہ سمجھیں کہ ہمیں ان کی ایکٹیویٹیز کا علم نہیں ہے. وہ ایک کا دکا ہی. ہم یہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ محرم سے شروع ہوئے ہیں، کس طریقے سے انہوں نے محرم میں البنی والوں کو کالز کر کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو محرم نہ پڑھائیں. اس سال جہاں میں محرم پڑھ رہا ہوں ان لوگوں کو کہا، تو ہم سب سے واقف ہیں. ڈور ٹو ڈور گئے ہیں وہ لوگ، ان کا ہم نام نہیں لے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دشمنی نہیں بڑھانی. اگر وہ خاموش رہیں تو ٹھیک ہے، مہربانی ان کی. اگر وہ پھر ڈیفیمیشن کریں گے تو اسی لا سوٹ میں گنجائش موجود ہے، ان کا بھی نام آ سکتا ہے. وہ جنہوں نے حج کا ایشو اٹھایا، میں الحمدللہ رب العالمین سن 1981 سے حج پہ جا رہا ہوں. اس وقت سے آج تک خنزیر کی آنت ہو اگر میں نے کسی حاجی سے کبھی 1 سینٹ یا 1 ٹیڈی پیسہ لیا ہو، میں اپنی حق حلال کی کمائی سے کرتا ہوں حج، یا پھر میں نیابت کرتا ہوں. نیابت یہ ہوتی ہے کہ مولانا اصغر نے، مولانا مختار نے کہا کہ ہمارے والد کے لیے آپ کر دیجئے گا، یہ پیسے لے لیجئے. ایک کرسی دے دیں تو مولانا مختار کو یہاں بلا لیں ذرا. بھائی صاحب آپ بھی ذرا آ جائیں، بھائی صاحب بھی آپ اگر آ جائیں کر مہربانی ہوگی. سائیڈ میں بھی کرسیاں ہیں، سائیڈ والی بلڈنگ، یا اوپر سے بھی لا سکتے. تو اب میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں، حج کے معاملے میں وہ غلط فہمی ہوئی چند حاجیوں کو، کینیڈا کے تھے، انہوں نے مجھے ایجنٹ سمجھا. بعد میں بیچارے وہ معافی بھی مانگی، 2 مر بھی گئے. انہوں نے جنازہ پڑھانے کی وصیت بھی مجھے کی. اندازہ لگائیں، وہ کہیں غلط فہمی ان کو ہو گئی، وہ مجھے سمجھے کہ میں ایجنٹ ہوں. تو اس کا انہوں نے جناب ایک ڈھنڈورا دیا ہوا ہے کہ جی کعبے میں بیٹھ کے جھوٹ بولا ہے. جو بندہ اپنی زندگی کا حلف دیتا ہے جھوٹ نہ بولنے کا، وہ کعبے میں جھوٹ بولے گا؟ میں آج کہہ رہا ہوں، ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہا ہوں، کوئی ماں کا لال میرے بالغ ہونے کے بعد جھوٹ ثابت کر دے، مجھے جو سزا دی جائے اس کے لیے میں تیار ہوں. میں نے تو کورٹ کچہری میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے قتلوں کی دشمنیوں میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، میرے لاشیں پڑی ہوئی تھی پیاروں کی، میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے، میں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے. وہ کینیڈا والے بیچارے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی نزاع نہیں. انہوں نے معذرت بھی لکھ دی. وہ جو ایجنٹ تھا اس نے آ کے بتا بھی دیا کہ اوپر والے کوئی دھوکہ ہوا تھا اور ان حاجیوں نے دھوکہ کیا تھا، ڈاکٹر صاحب کا کوئی قصور نہیں. وہ خواہ مخواہ ایک الزام تراشی. جتنے بھی الزامات ہیں یہ 100% جھوٹے ہیں، سوائے مکاری کے، جھوٹ کے، ڈیفیمیشن کے، ہراسمنٹ کے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کرسی لے لیں. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا میں آج کی یہ حجت تمام اس لیے کر رہا ہوں. میں آج ابھی آ گئے، اتفاق سے میں نے ذکر کیا تھا اپنے عزیز شاگرد مولانا مختار کا. ان کی طرف میں مائک کر کے صرف ان سے یہ آپ پوچھ لیں تاکہ یہ ریکارڈ ہو جائے، سوشل میڈیا پہ بھی آ جائے. ان کے دستخط ہیں جو ہمارا المہدی فاؤنڈیشن نیو یارک کا اکاؤنٹ ہے، ان کے دستخط ہیں پرائمری اکاؤنٹ میں، یا پچھلے سال تک خاور علی خاوری صاحب کے تھے، یا محمد نذیر چٹھا، چودھری محمد نذیر چٹھا کے. آپ ان سے پوچھیں کبھی میں نے اپنی ذات کے لیے چیک لکھا ہے اس پورے عرصے میں؟ کبھی میں نے کارڈ یوز کیا ہے؟ کارڈ اوپر میرے کمرے میں پڑا ہے. کبھی پارکنگ کے لیے میں نے کر لیا ہو خدا نہ خواستہ $2 کا، جیسے ابھی آپ ہم باہر کھڑے ہوئے تھے. کبھی آج تک بینک کا ریکارڈ موجود ہے. جس بندے کا دامن اتنا کلین ہے. اور پھر ان سے پوچھیں جب بھی مارگیج نہیں ہوتا تھا
मैं उधार उठा के देता था। 40-40 हजार डॉलर दिया है, वापस नहीं लिया। 20-20 हजार डॉलर दिया है, वापस नहीं लिया। 10-10 हजार 5-5 दिया है, वापस नहीं लिया। जो बंदा लाखों दे चुका है, आपके पास डोनेशन आता ही कितना है? फिर जी खुम्स आता ही कितना है? इनसे पूछे, दोनों मेरे शागिर्द सामने बैठे, कितना खुम्स आता है? पूरे साल में अगर बहुत ज्यादा आ गया खुम्स तो 4 से 5 हजार आ जाएगा। जिस बंदे का लाख का खर्चा हो, 4-5-6 हजार चलो आ जाए खुम्स, तो वो कहाँ चादर करेगा कि कहाँ से उसके पाँव या सर नंगा नहीं होगा। इन दोनों से आप पूछ लें, पूरे इन 21 सालों में तकरीबन 20 साल तो एक्टिवली इस सेंटर को, इन 20 सालों में मैंने कोई बेकायदगी की हो, मैंने किसी की बेइज्जती की हो, मैंने कभी डोनेशन खाया हो, मैंने कभी कैश खाया हो, मैंने कभी खुम्स खाया हो, मैंने कभी कार्ड यूज़ किया हो, मैंने कभी किसी से डोनेशन लेकर जाहिर न किया हो, इन दोनों से आप पूछ लें ताकि ये एक बात भी क्लियर हो जाए। और ख़ाबर अली खाबरी साहब ने कल एक बयान लिखा है, वो इत्तेफाक से मुझे भी उन्होंने भेजा है, वो पढ़ के मैं आपको सुना दूंगा। वो हमारे साहब का ख़जानची थे, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए देहानत पर, अमानत पर, शराफत पर, तकवा पर, ज़ोत पर कोई माँ का लाल आए और आकर एतराज़ करे तो मैं एतराज़ का जवाब देने को तैयार हूँ। माँ बहन बेटी को माफ़ कर दे, उनको गालियाँ न दे, मेहरबानी होगी आपको। ये पहले मैं आगा सैयद से कहता हूँ, ये बताएं कि कोई इन्होंने बेकायदगी मेरे अंदर देखी हो, कोई बेदीनी मेरे अंदर देखी हो। कम अज़ कम ये मुझे 23 साल से जानते हैं डायरेक्टली और 20 साल से सेंटर से। मुख्तसर से वबिही नस्तईन वहुवा खैरुन व नासिरुन व मुईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप बुज़ुर्गों के सामने जो हमें इजाज़त मिली है चंद बातें करने की, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि आयतुल्लाह अल्लामा डॉक्टर सखावत हुसैन संदरालवी साहब अगर ना आते इस शहर में तो यहाँ भी जो हमारे शिया हज़रात इस वक्त एक्टिवली हरकत कर रहे हैं, वो पाकिस्तान पारा चनार की तरह और अफ़ग़ानिस्तान की तरह होने ही वाला था, जो आपने आके कंट्रोल किया और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की यहाँ दाग बेल रखी और सारे मुसलमानों को इकट्ठा करने का तहैया किया। और उसमें जो सबसे पहली चीज़ थी, एक फ्लोरिडा से अखबार लिखा जाता था, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, जिसकी वजह से शियों को दिन रात गालियाँ और माँओं बहनों की गालियाँ दी जाती थी। उस अखबार में आपने बरादराना तौर पे मशवरा दिया और वो अखबार भी बंद करवाया। उसके बाद हम कौन हैं ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ बताना जो है वो ज़रूरी है कि हमसे क्यों पूछा जा रहा है। आप बुज़ुर्गों के सामने और उस्ताद मोहतरम के सामने मैं ये दावा कर सकता हूँ कि मैं वो पहला शख्स हूँ जिसने ये दरवाज़ा खोला है। अगर किसी को कोई सवाल हो उस्ताद मोहतरम के अलावा, तो मैं आज भी जवाब देने के लिए इस जगह मौजूद हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो लोग, हमें पता है और मैं गवाह हूँ इस बात का कि इस वक्त गाली गलोच और इस सेंटर के ख़िलाफ़ कैंपेनिंग कर रहे हैं, उन लोगों की ज़ाती कोई ना हैसियत है दीन में, ना ही कम्युनिटी में और ना ही इंसानियत में। तीनों जगह, तीनों जगह पर आप बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, आप मुझे भी जानते हैं। जब यहाँ पर बेनज़ीर आती थी, अल्लाह उनकी गरीक़ रहमत फरमाए, या जनरल मुशर्रफ आए थे वाशिंगटन डीसी में,
تو میری 1-to-1 جنرل صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، GOTV پر موجود ہے۔ سید صاحب شہباز صاحب جو ہیں گواہ ہیں، اور قبلہ گواہ ہیں کہ میں ان کا تحفہ لے کر گیا تھا اور میں نے پوچھا تھا مقصد یہ ہے کہ نہ انسانیت میں آپ کوئی حقیقت ہے، نہ آپ کی علمی کوئی حقیقت ہے، نہ ہی آپ کوئی فائنانشلی حقیقت ہے، آپ کو ہم جانتے نہیں ہیں۔ یعنی ہم نے $12 ملین تک، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرا بزنس ہے اور خدا کا فضل ہے، ساری دنیا جانتی ہے، اس کے باوجود بھی کوئی بندہ کہے کہ اس سینٹر میں کبھی ہم نے اپنی زبان استاد کے سامنے کھولی ہو، یا ان کے بغیر کبھی سینٹر میں کسی نے ہماری انسلٹ بھی کی ہو تو اگر ہم نے زبان کھولی ہو۔ اور اس سینٹر کا میں آخری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو گفتگو کرتے ہیں، یہ لودھی صاحب کس کو نہیں جانتے ہیں، آپ کس کو نہیں جانتے ہیں دنیا نیوز، شہباز صاحب آپ یہ پاکستان پوسٹ والے کس کو نہیں جانتے ہیں؟ انہوں نے کبھی $1 بھی راہ خدا میں خرچ کیا ہو؟ اس سینٹر کی کوئی مجھے رسید دکھا دیں چوئی صاحب، سوائے اس کے کہ آیت اللہ ڈاکٹر سخاوت حسین صدرالوی صاحب اتنے زیادہ پڑھے لکھے ہوئے ہیں۔ میں 6 سال نجف الاشرف میں رہ کے آیا ہوں، یونیورسٹی میں پڑھ کے آیا ہوں، استاد محترم نے مجھے بھیجا تھا، 20 سال ان کے پاس پڑھا ہے، یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے الف بے سے شروع کیا تھا اور کفایہ مقاصد میں انہی کے پاس، جو آخری کتاب ہے ہماری درس کی، وہ انہی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ مجھے وہاں سے بھیجا گیا، مجتہدین نے کہا کہ اتنا بڑا مجتہد وہاں بیٹھا ہو اور آپ یہاں، تو جائیں وہاں رہیں بھی اور وہاں پڑھیں، آپ کے لیے سہولت ہے۔ یہ تو ان کی حیثیت ہے، آپ کیا باتیں کرتے ہیں، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جب سے آئے ہیں انہوں نے یہ سینٹر کھولا ہے، اس کی دوسری بلڈنگ لی ہے، فلوڈلفیا میں سینٹر کھولا ہے، نیو جرسی میں سینٹر کھولا ہے، کینیڈا میں سینٹر کھولا ہے، پاکستان میں سینٹر ہے، ان کے یتیم خانے ہیں، وہ بیواؤں کے لیے پیسہ۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی ایک تو بات ہمیں بتائیں، سوائے گالی گلوچ کے۔ گالی گلوچ تو شیطان نے تکبر کیا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں آدم کے سامنے، یعنی جب زیادہ جہلیت ہوتی ہے تو آپ گالی کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ بات وہ کرتے ہیں جن کے پاس کوئی علمی حیثیت ہوتی ہے، غصہ وہ کرتے ہیں جن کے پاس کوئی علمی حیثیت نہیں ہوتی، جن کی جانوروں والی باتیں ہوتی ہیں، سینگ وہ مارتے ہیں۔ کبھی مولانا نے آج تک کسی کو گالی دی؟ ہم سارے گواہ ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ ہمارے بزرگ گواہ ہیں کہ جب سے یہاں پر کمیونٹی میں آئے ہیں، انہوں نے مومنین کو اکٹھا کر کے سنی شیعہ کو بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ یہاں سے ایک جلوس نکلتا ہے، وہ میلاد نبی میں جا کے مکی مسجد میں ختم ہوتا ہے اور وہاں بیٹھ کے کھانے کھائے جاتے ہیں، پہلے کبھی ایسا ہوتا تھا؟ پھر وہاں سے جلوس نکلتا ہے، یہاں آ کے کھانے کھائے جاتے ہیں، یہاں گلے ملا جاتا ہے ہماری محفلوں میں پورے علاقے کے سنی۔ اور وہ کس کی وجہ ہے؟ وہ ان کی وجہ ہے جو گالیاں دیتے ہیں، یہ 10 دن کے شیعہ کی وجہ ہے۔ یہ تو جب سے آئے ہیں قبلہ حضور، جب آئے ہیں، خدا رسول گواہ ہے، 40 یا 50 بندوں سے زیادہ چابیاں لوگوں کے پاس۔ مسجد کی چابی آپ کو پتہ ہے لودھی صاحب کہ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے دروازہ بند کرنا ہے، آپ جائیں، ٹائم ہو گیا۔ اس سینٹر کی ان بندوں کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے گفتگو کرنے کی، یہ سب اپنی جہلیت کی بنا پر مشہور ہونا چاہتے ہیں کہ جی ہم مولانا کے یعنی کہ ہمارا نام اخبار میں آتا رہے، چاہے برائی کی وجہ سے ہی آتا رہے۔ اور ایک بات آپ کو بہت اچھی لگے گی، جتنا بڑا جاہل ہو اتنے بڑے عالم کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ اللہ سے کوئی زیادہ علم رکھتا ہے آغا صاحب؟ شیطان کہہ رہا ہے میں نہیں سجدہ کروں گا، جو کہ خود اتنا جاہل ہے کہ وہ یہ بھی نہیں سمجھتا ہے کہ میں کس اللہ کے سامنے یہ انکار کر رہا ہوں کہ جو چاہے میری ابھی گردن مروڑ دے۔ تو لہٰذا کیا لمبی باتیں کرنی، آپ کو بتا دیے پہلے دن دروازہ کھولنے والے، اور آج بھی آپ کے ساتھ۔ ہمارا تو کوئی اعتراض نہیں ہے ان کے اوپر، یہ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے واقعاً اس سینٹر کے اندر اپنا ٹائم لگایا ہوا ہے، اس سینٹر کی کامیابی میں ہم دن بھر رات ہیں۔ آپ بتائیں نا کہ آپ نے سینٹر کے لیے کیا کیا ہے؟ انہوں نے تو 3 سینٹر 4 سینٹر خرید کے آپ کو دے دی، آپ نے کیا کیا ہے؟ کوئی یہاں پر کارپیٹ ڈلوایا ہے، کوئی لائٹیں ٹھیک کروائی ہیں، کوئی رنگ پینٹ کیا ہے، یہاں کوئی محفل کی ہے، یہاں کوئی مجالس کروائی ہیں۔ آپ بڑے بزرگ ہیں ہمارے، بڑے بھائی ہیں ہمارے، بتائیں کوئی ایک چیک دیا ہو، نکلوا کے دکھائیں ہمیں۔ آپ خالی گفتگو کا کیا فائدہ؟
दूसरी चीज से जाहिर हो रहा है कि वो फितरतन या खसलतन उनका ये मसला है या और कोई वजह। आगा साहब, आपने लोधी साहब 100% पिन पॉइंट गुफ्तगू की है। जो फितरतन गिरा हुआ हो वो हमेशा गिरी हुई बात करेगा, जो आला ज़र्फ हो वो कभी भी उस लेवल पे नहीं जाना चाहता जहां वो चला गया, वो अपने लेवल पे रहता है। ये अपने लेवल पे है, ये पढ़े लिखे नहीं है, बल्कि ये आलमे दीन है। पढ़े लिखे और भी लोग बड़े होते हैं, आलमी दीन का मतलब ये होता है कि वो अल्लाह के कुरान की तफसीर जानता होता है, वो अल्लाह के कुरान के जो तहवील व तंजील होती है वो जानता है। आलम दीन ऐसा नहीं बन जाता। एक आलम दीन का आ जाना इलाके में रहमत खुदा है, और एक आलम दीन का उठ जाना खुदा की कसम पूरे इलाके की मौत का सबब बन जाता है, पूरी दुनिया की कहना चाहिए। आप माशाल्लाह सही फरमा रहे हैं, मगर ये बुजुर्ग जब से आए हैं, इन्होंने हमारे बच्चों को और आपके बच्चों को भी, जो आप आज खिलाफ जा रहे हैं, हसद की वजह से जा रहे हैं, ना आपके पास इल्म है, ना आप दीनदार हैं, ना आप नमाज पढ़ते हैं, ना आपको कुरान पढ़ना आता है, नहीं तो आए हमारे सामने, यहां खड़े होकर बात करें। इन सब ये मीडिया बैठा हुआ आके मीडिया के सामने सवाल उस्ताद करेंगे, आप जवाब दे दें, हम आपके सामने अमामे वमामे उतार के रख देंगे। ये गरबला सईदा है, आप सब जानते हैं, मौलाना रियाज साहब हैं, वहां पर बड़े मौलवी हैं। मैं अपने उस्ताद मोहतरम के सामने आज पहली मरतबा ये जिसारत कर रहा हूं। लड़ाई हो रही थी वहां पर, कत्लो गारत हो रही थी, क्लाशनकोवें चल रही थी। मेरे रिश्तेदार हैं वहां पर, मैं मिलने गया हुआ तो मुझे कहते हैं किबला आपके होते हुए आप करबला में होते हैं, ये मरने लगे हैं सारे शिया हैं। तो मैंने कहा भाई मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा इनकी कोई दरखास्त करें, ये ऐसा ना करें। मैंने दोनों आलमे दीन को बुला के यही तो बात कही थी कि आप दोनों मुझे ये बताएं कि आपके होते हुए ये लड़ क्यों रहे हैं, आप कौन सा इल्म इनको दे रहे हैं। अगर नहीं लड़ाई हुई मौलाना की वजह से तो आपको शर्म करनी चाहिए, इसलिए कि वो अपना काम सही कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को इकट्ठा कर दिया। आपको तकलीफ होती है हमारे इकट्ठे होने से, आपको तकलीफ होती है कि सुन्नी शिया या शिया शिया आपस में भाई भाई हो जाएं, इसलिए आप ये बकवास करते हैं। मैं जब वहां गया तो मैंने दोनों उलमा से किबला सिर्फ एक सवाल आपकी इजाजत से पूछा। मैंने कहा अफ़ाले मुकारबा के बारे में आप मुझे बता दें कि उनका इराब क्या होता है। उस्ताद मोहतरम समझ रहे हैं मैं जो पूछ रहा हूं, तो इधर उधर देखे। मैंने कहा इसकी वजह है लड़ाई कि आप अपने पेट पूजा के लिए यहां बैठे हुए हैं, आपने लोगों को इकट्ठा करने का दीन नहीं सिखाया आपने। हम ये सिखा रहे हैं, किबला सिखा रहे हैं, इनको बर्दाश्त नहीं है और कोई बात नहीं है। मैंने बता दिया ना कि किसी चीज में भी अगर आपका हिस्सा है तो आके आप क्लेम करें, आपका किसी चीज में कोई हिस्सा नहीं। आप हमें अपना सेंटर चलाने नहीं देते हैं। आप चाहते हैं कि हमारे उस्ताद हमारे बाप जो है यहां से चले जाएं, क्यों? आप होते कौन है? लिहाजा ये आपका लेवल है और ये इनका लेवल है कि आज भी आपको कह रहे हैं कि अगर आप तौबा करें तो मैं माफी दे देता हूं। बस वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सिर्फ आप अकाउंट की बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तआवनु अलल बिर्रि व तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। बरादरान अज़ीज़ और अरजमंद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये इस हकीर नाचीज़ की खुशबख्ती है कि हज़रत आयतुल्लाह डॉक्टर सखावत हुसैन संदरालवी साहब किबला उस्ताज़ुल मुकर्रम है हमारे, उन्होंने ये इस हकीर को सआदत बख्शी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके आपसे अपनी मारूज़ात मैं भी पेश कर सकूं। और अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में हम बैठे हैं इस वक्त, और आज 24 मई सन 2022 1443 23 शवालुल मुकर्रम हम ये अपनी जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो करामुल कातिबीन भी लिख रहे हैं, और ये खला में भी जो बात हम करते हैं वो रिकॉर्ड हो रही है इलाही ख़जाने में। तो
ہوتا تو یہ ہے کہ بڑوں کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت طاقت نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ مجھے شرف بخشا ہے. میں آپ سے مستعار لے کے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ڈے ون سے جب سے قبلہ نے ہمیں حکم فرمایا، سید الحاج مولانا سید محمد اصغر نقوی صاحب قبلہ نجفی جو میرے ساتھ موجود ہیں، ان کے پابہ رکاب ہو کے اس حقیر کو بھی یہ شرف حاصل رہا ہے ڈے ون سے کہ اس سید صاحب حالانکہ اس حالت میں تھے، ان کی بیک کی سرجری ہوئی تھی اس وقت، آج سے 20-22 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ اٹھ نہیں سکتے تھے، ایک تنکا نہیں اٹھا سکتے تھے جھک کے، لیکن انہوں نے یہاں سے ابتدا کی، بسم اللہ کی، اور قبلہ کے حکم کی تعمیل میں مجھے ان کے پابہ رکاب ہو کے خدمت کا شرف حاصل ہوا. میں خود بھی اس وقت ہیپاٹائٹس سے گزر رہا تھا. مجھے لوگوں نے، دوستوں نے کہا کہ آپ خود مریض ہیں تو آپ گرد و غبار اٹھ رہا ہے یہاں سے، یہ اس کو سارا کو ڈیمولش کر کے نئے سرے سے حال بنانا، یہ سارا ان کا کارنامہ ہے. اور بسم اللہ کی انہوں نے تو مجھے بھی شرف حاصل ہوا. عرض مدعا یہ ہے کہ اسی لیے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون کیا جائے، اور گناہ اور بدی کے کاموں میں اس میں والعدوان، تجاوز جو حد سے بچ جاتے ہیں ان سے نہ کرو. تو بہت دکھ سے یہ باتیں آپ آج کرنی پڑ رہی ہیں. جو لوگ جو طہارت، قرآن کا مسائل کا تو دین کا بعد میں بات ہوگی، جو طہارت کے مسائل نہیں جانتے، جو قبلہ فرماتے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، جو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا مکروہ ہے، اور گدھے کے گوشت کا کھانا اور کھڑے ہو کے پیشاب کرنا یہ ایک برابر ہے. تو جن کو طہارت کا مطلب نہیں، تو وہ آیان کے بارے میں جو علم و حکمت کا سرچشمہ ہیں، جو دین اور دیانت کے ساتھ جب سے انہوں نے، کیونکہ اس مرکز کی بنیاد جو ہے وہ تقوی پہ ہے، نمبر 1 ہے ہی تقوی پہ ہے، کیونکہ یہ ہم سب کے آقا و مولا، وقت کے امام زمان علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، المہدی سینٹر. اور یہ ہدایت کے جو مراکز دینیہ جو ہمارے ہیں، اس کی وجہ قبلہ نے ہمیں بیان فرمائی کہ جس بلد کفر و الحاد میں ہم رہ رہے ہیں اس وقت، یہاں پہ تو رہنا ہی ہمارا جائز نہیں ہے جب تک ہم اپنے دین پہ عمل نہ کریں، اور ایک عالم دین موجود نہ ہو تو ہمیں یہاں سے ہجرت کر جانی چاہیے. ہم سب مہاجر ہیں، اپنے وطن عزیز کو، مادر وطن کو چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں. اگر ہمارا دین محفوظ ہے تو فرمایا کہ اس بلد کفر و الحاد میں رہتے ہوئے ہماری نسلوں کی بچات کی ضمانت ہے یہ مراکز دینیہ. کس لیے کہ جیسے آپ کوئی تیرنا نہ جانتا ہو اور اس سے کہیں کہ ویرازانوں سے چھلانگ لگا دو، تو نتیجتاً کیا ہوگا کہ وہ ڈوب جائے گا اور مار جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. تو یہ مراکز دینیہ ہمیں اس بلد کفر و الحاد میں رہتے ہوئے تیرنا سکھاتے ہیں کہ اس ایسے ماحول میں جس کی آلودگی، جس میں جتنی بھی چیزیں ہیں سابقہ امتوں میں وہ موجود ہیں آج کے معاشرے میں، جو گناہ ہے، جو تعدی ہے، سب کچھ موجود ہے. تو اپنا دین کیسے محفوظ کرنا، اپنی عاقبت کیسے محفوظ کرنی. بہرحال ڈے 1 سے ہم قبلہ کے ساتھ ہیں، اور جیسا قبلہ محترم نے فرمایا کہ اس حقیر کو بھی شرف حاصل ہے. آج بھی چابی الحمدللہ المہدی کی اس حقیر کے بھی پاس ہے، بلکہ انہوں نے مجھے اتنا خاص اعتماد فرمایا ہوا ہے میرے ساتھ. خاور علی خاوری صاحب ہمارے خزانچی رہے ہیں، ان کو بھی میں اسسٹ کرتا رہا ہوں. قبلہ کعبہ بھی وقتاً فوقتاً جب نہیں ہوتے تو ان کی موجودگی، غیر موجودگی میں ہمیں اجازت ہے. بلکہ یہاں یہ واحد سینٹر ہے نیو یارک امریکہ میں، بلکہ جہاں پہ دینداری کی تحریک کا آغاز ہوا، اور نماز 5 گانہ باجماعت یہاں پہ ادا ہوتی ہے، اور درس تفسیر قرآن جو قبلہ نے فرمایا ہمیں اردو میں، آج کل پھر اس کو دہرائی ہو رہی ہے بسم اللہ سے والناس تک. اس میں ایسے معجزات باہرات ہوئے ہیں ہمارے
कम्युनिटी में लोग हार्ट के पेशेंट थे जिनकी सर्जरियों में थी, एक कदम नहीं चल सकते थे, तो वो भी आज चलते फिरते नज़र आ रहे हैं और काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। किबला असगर नकवी साहब की जो खिदमात थी, इनकी वो बैक की बैसाखी ख़त्म हो गई और इनको शिफा मिली, और इस हकीर का हेपेटाइटिस सी उस वक्त नेगेटिव हो गया। किबला ने ये फरमाया, हमने यही अर्ज़ किया था कि हमें हमारे पार कटे हुए हैं, फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, तो पार भी दिलाए मादर हुसैन के सदक़े में, और आज भी हम हाजिर हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि डे 1 से अकाउंट में भी मेरा नाम जैसा फरमाया है, बल्कि डेबिट कार्ड तक मेरे पास होता है, मैं उसको कभी वक्तन फ़वक्तन अगर ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल की भी इजाज़त है। और बैंक की ट्रांजैक्शंस जितनी भी हैं डे 1 से हम करते रहे हैं, और जैसे आमदन हो रही है जैसे अखराजात हो रहे हैं, हमारी ट्रांसपेरेंसी डे 1 से है। और किसी को अगर इश्काल हो तो वो हम उनको उसका जवाब दे। लेकिन दुख की बात यह है कि अब तो बात और आगे ले गए हैं कि जो ला तनाबज़ू बिल अलकाब, किसी को निक नेम से ना पुकारो, यहाँ तक है कुरान में तो खालिक कायनात। और हम जिनको मानते हैं उसवा रसूल, वो खुल्क़ अज़ीम के मालिक हैं, और इन्नका लाला खुलुक़िन अज़ीम। और हमारे ये सब कुछ होते हुए दीन और दयानत, अगर किसी को शक व शुबा है तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि 1 सेंट की भी कभी यहाँ पे कोई ऐसी नहीं हुई है, और ये शुक्र खुदा है। इसी वजह से आज हम इस बात पे कायम हो गए हैं कि यही सेंटर से हमने दूसरा साथ वाला भी मरकज़ ले लिया है। ये हमारी कामयाबी है इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये दरअसल ये बात है कि फ़ारसी का किबला भी बैठे हैं मौजूद में, कि जो हैं वो फ़ारसी में शेख फरमाते हैं कि उर्फ़ी में अंदेश ज़ेगोगाए रकीबा, उर्फ़ी में अंदेश ज़ेगोगाए रकीबा, आवाज़ सगा कम न कुनद रिज़्क़ गदारा। तो रिज़्क़ पाक जो हलाल है वो खालिक कायनात की तरफ से मिलता रहेगा, और ये रिज़्क़ नुत्क है जो हमें अता हुआ है किबला की मौजूदगी में। जो लोग एक बिस्मिल्लाह सही नहीं पढ़ना जानते थे, यहाँ पे तजवीद कुरान का ये हमें शरफ़ हासिल हुआ किबला का। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। समअप कर रहा हूँ मैं, जी जी बिल्कुल, अभी दिलवाएंगे। समअप कर रहा हूँ, इस जगह इन 20 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे सैयद ने फरमाया और आगा ने, हमने बिहम्दिल्लाह मुतअद्दिद बार कुरान पढ़ाए, तजवीद पढ़ाई, कोर्सेज पढ़ाए, दुरूस कुरान दिए। एक दौरा पूरा ख़त्म हो चुका है, दूसरा सूरह तौबा पे पहुँच चुका है। शरअ अमसला से लेकर दर्स खारिज तक हौज़ा इल्मिया की यहाँ तालीम दी। अल्हम्दुलिल्लाह कम अज़ कम 1 नस्ल बल्कि 2 नस्लें बचा दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ अलमैदी वाले जाते हैं पता चलता है, शेख सैलानी कहते हैं कि जब अलमैदी वाले सलाम करते हैं जवान बच्चे और बूढ़े, मैं समझ आता हूँ अलमैदी वाले आ गए। हमारी शनाख्त दीनदारी है। आपको हम ज़्यादा इताला कलाम से खस्ता नहीं करना चाहते। एक आखिरी बात सुन लें, इन्होंने रिसेंटली एक चाल ये चली है, यही जो सहूलतकार हैं, इन्होंने मुझे कह रहे हैं कि मैं मुक़स्सिर हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैं बाई बर्थ शिया हूँ, मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अब्बास की, हज़रत अली की औलाद हूँ, हाशमी हूँ, अलवी हूँ। शुक्र खुदा है कि मैं मुक़स्सिर नहीं हूँ, हाँ मैं गाली भी नहीं हूँ। न मैं मुक़स्सिर हूँ यानी मौला अली को कम करूँ, न मैं गाली हूँ कि मौला अली को खुदा कहूँ। मेरा अक़ीदा बिल्कुल वही है जो मौला अली वाला अक़ीदा है। मेरा अक़ीदा इमाम खुमैनी वाला अक़ीदा है। पाकिस्तान के किसी ग्रुप या किसी मौलवी के अक़ीदे पे मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं इमाम खुमैनी वाले अक़ीदे पे हूँ। ये भी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी हो जाए, ये भी एक मुझे बदनाम करने के लिए एक नई चाल चली है। आखिर में मैं कबल इसके कि मैं माइक जनाब हाजी चौधरी मोहम्मद रज़ा गुजर साहब को दूँ, जो ट्रस्टी हैं, सैयद साहब भी ट्रस्टी हैं, 2 ट्रस्टी 3 यहाँ बैठे हूँ। मैं ये वाज़े कर देना चाहता हूँ,
आज मैं ये फिर दोहरा रहा हूँ, अगर 72 घंटे में यानी 27 मई को 4:15 बजे तक इन लोगों का तहरीरी जवाब ना आया, नोटरी पब्लिक करा के कि आइंदा हम झूठ नहीं बोलेंगे, गालियां नहीं देंगे, इंशाअल्लाह 5 बजे से पहले 27 तारीख को ला सूट फाइल हो जाएगा। ये मैं मजबूरन कर रहा हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं। मैंने 5 सालों में बंदे बंदे की मिन्नत की है, खुद आपकी भी मिन्नतें की हैं, साफियों की भी मिन्नतें की हैं, लिखा भी है, न मैंने किसी के ख़िलाफ़ कभी कुछ लिखवाया है न लिखा है, मैं अपने लिखे का ज़िम्मेदार हूँ। आज के बाद मैं इनसे कहूँगा ये सोचें ताकि इन पर बुरा वक्त ना आए, वरना लास्ट सूट जब फाइल हो गया फिर उसके बाद सिर्फ हमने इन्फॉर्मेशन देनी है और इन पे इंशाअल्लाह ऐसी पाबंदी लगेगी कि आइंदा न कोई जुलूसों में पंफलेट बांटेगा, ना आइंदा कोई सोचेगा किसी को तंग करने का। और मुझे अगर कुछ हो गया खुदा न खास्ता तो ये 3 बंदे हैं और इनके साथ 2-3 बंदे और हैं, इनको समझिएगा कि इन्होंने मेरा अगर मेरा कत्ल हो गया खुदा न खास्ता तो इन्होंने मेरा कत्ल कराया है और मैं बच गया तो मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। मैं इन्हीं अल्फाज पर तमाम हजरात का, उलमा का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सबके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपको ज़िंदा और सलामत रखे। ख़ास तौर पे ज़फ़ीर अहमद के लिए दुआ करता हूँ जो तशरीफ़ लाए हैं, और हसन इम्तियाज़ के लिए ख़ास दुआ करता हूँ। साफ़ियों के लिए तो पहले भी नाम ले चुका हूँ। हाजी चौधरी मोहम्मद रज़ा गुजर साहब आखिर में ये बताएंगे कि जितने सालों से ये यहाँ हैं इन्होंने कितनी बेकादगियाँ देखी हैं, कितने पैसे मैंने खाए हैं, ये सब बता देंगे आपको। हज में 5 साल मेरे साथ रहे हैं, बता दें कितने पैसे हज में मैंने खाए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 मेरे सब भाइयों, उलमा इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जो भी मेरे भाई हैं, मीडिया वाले भी, उलमा इकराम भी, उलमा से पहले भी मीडिया वाले जो मेरे भाई हैं, मोहसन, मुजीब लोधी साहब, शाह साहब, ये तो मुझे बहुत पुराना जानते हैं। मंजूर मियाँ, समद, फ़र्क भाई, ये भी बहुत पुराना जानते हैं। ना मुझे मेलू का शौक़ है, ना मैंने कभी स्पीच की है। ये अल्लाह का घर है और किबला ने हुक्म किया और मैं आ गया। मैं सिर्फ 3-4 मिनट लूँगा। मुझे पता है मेरे भाई ने इशारा किया, वो भूख लगी हुई है, तो मेरे भाई से मुझे प्यार भी बढ़ा है, तो मैंने कहा कि अभी खाने पे जाते हैं। मैं 2004 से इस सेंटर में आना शुरू हुआ। मैंने किबला को झाड़ू देते हुए देखा है। मैं सुन्नत अल जमात से अहले तशय्युअ हुआ हूँ, ठीक है, और ना मुझे किबला ने किया था, मैं पाकिस्तान से आ गया था। मेरे वालिद साहब भी शिया हुए थे। आज भी मेरी आधी फैमिली सुन्नी आधी शिया है। किबला ने कभी हमें नहीं कहा कि किसी शिया के ख़िलाफ़, सहाबा इकराम के ख़िलाफ़, अज़वाज मोहतरम के ख़िलाफ़, कभी किबला ने हमें यह दर्स नहीं दिया। ये भी हमारे भाई हैं जो ये कह रहे हैं ना, असल में उनको आदत है गालियों की। किबला हमें कहते हैं कि गाली यजीद को भी नहीं देनी। किबला सामने बैठे हुए हैं, अगर मैं झूठ बोलता हूँ मुझे मौत आ जाए, किबला हमें ये कहते हैं कि गाली यजीद को भी नहीं देनी। वो कहते हैं गाली शिया मसलक में है ही नहीं। उसके बाद बहुत हमारे पुराने भाई कारी मौलाना एजाज साहब यहाँ आते थे। हमारे शिया कहते थे वो एजेंट आता है, वो बंद हो गया। हमारी बरादरी से कारी गुलाम रसूल, उन्हें मैं डरता यहाँ लाता नहीं हूँ कि कहीं ये शिया ना कहें कि ये एजेंट आ रहा है। आप मेरे सारे भाई हैं, कभी मैंने आप ज्यादती के कहा है कि आप कहे ना कि लोधी साहब हमारी रिकॉर्डिंग करने आते हैं। हमारे इधर छुपा हुआ क्या है? जो पैसे वाली बात है, मंजूर भाई 5 दफ़ा मैं किबला के साथ गया हूँ हज पे। VIP हज होता है हमारा टॉप क्लास का। शाह साहब, जो दूसरे लोग जाते हैं उनसे हमारा 3-4 हज़ार डॉलर कम होता है। अगर दूसरे जो जा रहे हैं, दूसरे ग्रुप में 12,000 है, हम हिल्टन स्वीट में ठहरते हैं 9,000 में। और किबला खुद हाजियों को उठा उठा के खाना लाते हैं। खुदा की कसम, हमारे साथ कराची से गए थे, इधर उनका रिश्तेदार है, ठीक है, तो
وہ جو ہماری بہنوں نے کہا قبلہ یہ سامان اٹھائیں، اور مجھے غصہ، میں نے کہا مجھے تو بہن میں انہوں نے کہا نہیں یہ آئے ہمارے ساتھ، میں نے کہا یہ بیچارے کوئی گروپ کے پیسے لے کے آئے ہیں، انہوں نے کہا قبلہ نے کہا نہیں میں ہی اٹھاتا ہوں۔ قبلہ نے حاجیوں کا سامان اٹھایا منا مزدلفہ اور عرفات میں۔ ہمیں قبلہ نے صحیح دیندار بنایا، جو آغا صاحب نے کہا کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، قبلہ نے ہمیں کہا کہ یہ تو مکروہ ہے، آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ اور تیسری بات، یہ جو ہمارے بندے ہیں نا، یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایجنٹ ہیں کہیں کے، یہ 3-4 بندے ہیں۔ جلوس میں آپ عیسائی کو، ہندو کو، سکھ کو، کسی کو نہیں روک سکتے۔ یہ پچھلے سال شروع ہوا تھا محرم سے، اب محرم آ گیا ہے، قبلہ کو انہوں نے کہا کہ منہٹن جلوس میں نہیں آنا۔ میں کہتا ہوں یہ ایجنٹ ہیں باہر کے، پتہ نہیں کس ملک سے یہ پیسے لیتے ہیں، میرے خیال میں تو اسرائیل سے لیتے ہیں، کہ ایسے لوگ وہی ہو سکتے ہیں، یا ہندوستان سے لیتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، یہ ہمارے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں اور ہماری کمیونٹی کی جو تقسیم کروانا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو لاسٹ ہوا ہے منہٹن میں قبلہ کے اوپر، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہاں کوئی قبلہ کے چاہنے والے اس وقت نہیں تھے، اگر ہوتے تو میرے خیال میں بہت بڑی لڑائی ہونی تھی، جو یہ لوگ چاہتے ہیں۔ یہ اللہ نے شیعہ کمیونٹی پہ کرم کیا ہے کہ کچھ لوگ نہیں تھے، ورنہ بہت بڑی لڑائی ہو جانی تھی۔ اللہ ان کو ہدایت دے، یہ جو لوگ ایسے کر رہے ہیں۔ اور آخر پہ میں نے آج تک قبلہ کو نہیں بتایا، آج قدرتی یہ مجھے موقع مل گیا کہ میڈیا ہے، یہ نمبر ہے میرے سامنے 571-532-1335، دوبارہ پھر 571-532-1335۔ یہ کمبو صاحب، اچھا یہ بندہ اس نے مجھے میسج کیا، میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا، میں سب کو دکھاؤں گا کہ بلاک کر۔ اگر آپ نے آئندہ مجھے اس نمبر سے کال کی، میں رہتا ہوں امریکہ USA میں، اور یہ میرے بھائی جانتے ہیں مجھے، میں ان کی منت کروں گا کہ مجھے کسی FB والے سے ملاؤ۔ اگر آپ نے یہ نمبر مجھے کبھی اس نمبر سے میسج کیا یا کسی اور سے، آج یہ بڑے غور سے سن لینا، اور انشاءاللہ میرے پاس اپنے بھی حق لال کے پیسے میں وکیل کر سکتا ہوں، اور نہ ہوئے تو میں کسی سے لے کے آپ کو اس جیل میں ڈلواؤں گا، یہاں پوری زندگی آپ اور آپ کے بچے یاد کریں گے۔ قبلہ تو شریف آدمی ہے، وہ تو کیس کریں گے نہیں کریں گے، میں انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ اور آپ یہ جو ہمارے بھائی بھٹکے ہوئے ہیں، واپس راستے پہ آ جاؤ، شیعہ کمیونٹی کو تقسیم نہ کرو۔ جس راستے پہ آپ لگے ہوئے نا، آپ ایجنٹ ہو اور آپ 3-4 آدمی ہو۔ دوسری کمیونٹی بہت اچھی ہے، جہاں بھی میں جلوسوں میں جاتا ہوں قبلہ کے لوگ گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، مائیں بہنیں، اور آپ مہربانی کرو یہ شیطان پنے چھوڑ دو، اپنے خدا سے ڈرو۔ 7 سے 8 لاکھ بندہ مر گیا کرونا سے، اور ہم نے پتہ نہیں کل صبح ہونا یا نہیں ہونا۔ اللہ سے ڈرو اور علماء کی عزت کرو۔ علماء کوئی بھی ہے، قبلہ سخاوت صاحب نہیں، کوئی سنت الجماعت کا ہے، کوئی اہل تشیع کا ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، جو بھی علماء ہے اس کی احترام کرو۔ علماء سے ہٹ کے ہر انسان کی احترام کرو، کوئی ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، جو بھی ہے اس کا احترام کرو۔ انسان بار جو اللہ آپ کو بھی ہدایت دے، اگر میں غلط ہوں تو خدا مجھے بھی ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاننے کھانے کے بعد 98 میں یہاں آیا تو میں نے علامہ صاحب کو، جب یہاں پہ انہوں نے سینٹر یہ خریدا قربان شاہ صاحب سے، اور جعفری صاحب جو ہمارے وکیل تھے وہ یہاں پہ تشریف لائے اور اس پہ دستخط ہونے تھے، تو میں اس وقت اس کام میں شامل تھا۔ اور انہوں نے جس طرح سے یہ اپنے ذاتی خود کو شامل کر کے یہ سینٹر خریدا، اس کو پے آف کیا، میں نے اپنے کانوں سے، اگر ان کے پاس مال و زر ہوتا یا ان کے کوئی فائنانسر ہوتے تو قربان شاہ ان کو گالی نہ دیتا، اور میں نے اس کو کہا کہ جاؤ بھاگ جاؤ، کوئی پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے مجھے روکا۔ آج جو صورتحال ہے، جب انہیں فزیکلی یہ سٹک کیا گیا ہے، دھکا دیا گیا ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چودھری صاحب والی بات ہے، اگر میں وہاں پہ ہوتا فزیکل تو اس کی ماں یاد کرتی وہ وقت کہ جب اس نے اس کو جنم دیا تھا، اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، آج اگر اس شہر میں کسی نے مولانا کو ہٹ کرنے کی کوشش کی، ٹچ کرنے کی کوشش کی، کوئی قریب آیا، تو سید زاہد شہباز مدینے کا خون ہے، یہ زندہ ہے،
घर नहीं जाओगे बच के। जिस पुलिस को, जिस एजेंसी को, जिसने रिपोर्ट करनी है अभी कर ले। ये लेटरिंग, ये लिखना लिखाना, केस करने अलग बात है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि आज के बाद इनके करीब कोई ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मैं आखिर में वजाहत कर दूं, वो मामला मैं ये समझता हूँ कि गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ है, लिहाजा प्लीज़ आप इसको उसमें बिल्कुल इंक्लूड ना करें, हज़फ कर दें। जो मामला है जिसका अभी सैयद साहब ने और हाजी साहब ने जिक्र किया, उसको बिल्कुल एक्सक्लूड कर दें। इसका फोकस इसी चीज़ पे रखें कि 5 साल से जो माँ बहन बेटी की गालियाँ दे रहे हैं, जो झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उसकी वजह से मेरी सेहत गिर रही है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि कल कोई बंदा ब्रेन वाश हो के मुझे मार दे। मैं चाहता हूँ ये लोग 27 तारीख तक अपना माफ़ीनामा भेज दें, नहीं तो 27 तारीख को 5 बजे से पहले इन 3 बंदों के खिलाफ ला सूट हो जाएगा। और जो इनके अलावा भी करते रहे हरकतें, उनकी भी गुंजाइश रहेगी। अगर उन्होंने कुछ ना किया तो कुछ नहीं होगा, वरना उनके नाम भी शामिल होंगे। जहाँ तक मामला है जुलूस का, वो जो कुछ हुआ गलत फहमी की वजह से हुआ, उस मामले को बिल्कुल जिक्र ना करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ऐसा कभी आइंदा नहीं होगा। मैं आप सबका, सैयद साहब का ख़ास तौर पे, हाजी साहब का, उलमाए किराम का, साफ़ी भाइयों का, जनाब मुश्ताक कंबोज साहब का शुक्रगुजार हूँ। आप तशरीफ़ ले आए, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु अन्ना खैरल जज़ा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसको बंद कर दें। जी जी, उधर ही चलते हैं। लाइव भी बंद कर दें।